exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any tool manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty.
To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%.
To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone
or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. নমস্কার, আপনাদের স্বাগত TV9 বাংলা। এবং এই মুহূর্তে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট, সেই বাজেট প্রস্তাব পেশ করলেন পার্লামেন্টে, পেশ করা শেষ করলেন নির্মলা সীতারামন আমাদের অর্থমন্ত্রী, এবং তারপর আমাদের সঙ্গে যে উপস্থিত অতিথিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা একে একে আপনাদের পরিচয় করাবো। এই মুহূর্তে বোধহয় আরো দু একটি কথা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলছেন, সংসদে দাঁড়িয়ে বলছেন অর্থমন্ত্রী। শুনবো কি বলছেন। 2003 medium term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में आ गए। ফিনান্স বিল অর্থাৎ অর্থ বিল, সেটাও তিনি সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করলেন এবং স্পিকার তাতে অনুমতি দিলেন। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত যে অতিথিরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে শুরুতে একবার প্রতিক্রিয়া নিয়ে নেব এই বাজেটকে তারা কীভাবে দেখছেন। আমাদের সঙ্গে যারা উপস্থিত রয়েছেন, আমার সঙ্গে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ সুপর্ণ পাঠক, আমার সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস, রয়েছেন অধ্যাপক ঝন্টু বড়াইক রাজনৈতিক বিশ্লেষক, আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজর্ষি লাহিড়ী বিজেপির পক্ষ থেকে, এবং যাদের কথা শুনবার জন্য আজকের দিনটাতে বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভীষণভাবে অপেক্ষায় থাকেন, ট্যাক্স এক্সপার্ট, কর বিশেষজ্ঞ এবং বাজার বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ দত্ত। আমি প্রত্যেককেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই বাজেট পরবর্তী আলোচনাতে। আমি সরাসরি প্রথম অনির্বাণবাবু আপনার কাছেই আসবো। এই বাজেট মধ্যবিত্তের জন্য কেমন হলো বলে আপনার মনে হয়, কমা বাড়া সব কিছু মিলিয়ে? দেখুন, বাজেটের যে প্রাসঙ্গিকতা সেটা কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, কমে গেছে। তার একটাই কারণ, আগে মা কাকিমারা টিভির পর্দায় বসে থাকতেন যে বাজেটে কোন জিনিসের দাম কমবে, কোন জিনিসের দাম বাড়বে, কিন্তু আজকের দিনে জিএসটি যখন থেকে চালু হয়ে গেছে তখন থেকে জিনিসপত্রের দাম এখন ওই জিএসটি কাউন্সিলের মাধ্যমে ঠিক হয়। তো সাধারণভাবে আরেকটা জিনিসের মানুষের আগ্রহ থাকে, সেটা হচ্ছে আয়করে কী সুযোগ হবে, আয়করে কি কম হবে, ইনকাম ট্যাক্স কম দিতে হবে কিনা। সেটাও গত বছরের যে বাজেট ছিল সেই বাজেটে একটা আমরা দেখেছিলাম আনএক্সপেক্টেড লেভেলে একটা রিলিফ দেওয়া হয়েছিল, এবং তারপর থেকে আমার মনে হয় না খুব মানুষ আশা করে বসেছিলেন যে বাজেট থেকে খুব একটা নতুন কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসে আলোচনা করছি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা আগ্রহ ছিল, উদ্দীপনা ছিল যে যেহেতু পাখির চোখ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন এই রাজ্যের জন্য হয়তো আলাদা করে কিছু প্যাকেজ থাকতে পারে। তার কারণ হচ্ছে আমরা গত যখন বাজেটটা হয়েছিল দেখেছিলাম বিহারের নির্বাচন ছিল, এবং সেক্ষেত্রে বিহারের প্রতি একটা
সহমর্মিতা দেখানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বাংলার হয়তো আলাদা একটা এক্সপেকটেশন ছিল। কিন্তু ওভারঅল যদি আপনি দেখেন সারা ভারতবর্ষের যে স্লোগান তুলে 2014 সালে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 140 কোটি মানুষের যে মানে স্বার্থ আছে সেই স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আমি বলবো আজকে একটা ব্যালেন্সড বাজেট পেশ করা হয়েছে। দেখুন, জনমোহিনী বাজেট পেশ করা কিন্তু অর্থনীতির উন্নয়নের পক্ষে সমীচীন নয়, এবং ভারতবর্ষ আজকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বাজেটটা পেশ করলেন। দেখবেন আজকে বাজেটের সময়টাও কিন্তু দেখবেন 1 ঘন্টা 25 মিনিট। আপনি 9 বারের জন্য উনি বাজেট করলেন, কিন্তু এটাও একটা ঘটনা, উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে আজকের বাজেটটা কিন্তু অন্যান্য বারের থেকে অনেকটাই দীর্ঘায়িত হয়েছে। এবং তার মধ্যে আরেকটা বিশেষ কারণ হচ্ছে আজকে আপনি যদি ক্রনোলজিটা দেখেন, 1 ফেব্রুয়ারি 2025 যখন বাজেট হয়েছিল তার ঠিক কয়েকদিন আগে 20 জানুয়ারি 2025 সালে ট্রাম্প সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, এবং তারপরে 13 ফেব্রুয়ারি 2025 মানে ঠিক বাজেট হওয়ার 13 দিন পরেই দেখেছিলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং ট্রাম্প তাদের মধ্যে একটা মিলন হয়েছিল। সেখানে উনি বলেছিলেন মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন, এবং এখানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাথা তুলে বলেছিলেন মেক ইন্ডিয়া গ্রেট এগেন। কিন্তু তারপরেই কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম এপ্রিল মাসে পুলওয়ামা অ্যাটাক, এবং তারপরে 6 তারিখ 7 তারিখ মে মাসে অপারেশন সিন্দুর, এবং তারপরেই এই সিজ ফায়ার, এবং এই তারপর থেকে ক্রমাগত আমেরিকার যে এই চড়া শুল্কের হুঁশিয়ারি, এবং তাতে ভারতবর্ষকে যে পর্যদস্তু করবার বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা আমেরিকার সরকার নিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তিটাকে বিষ বা জলে ফেলে দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে কিভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় তার জন্য আমেরিকার একটা সচেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। সেই জায়গাতে বাবু আমি একটু সংক্ষেপে একটু থামাচ্ছি একবার জাস্ট প্রতিক্রিয়াটা নেওয়ার জন্য। যে বাজেটে বারবার নির্মলা সীতারামন এত রিফর্মের জয়গান গাইলেন, সংস্কারের জয়গান গাইলেন, আপনিও বলছিলেন যে জনমুখী বাজেট করাটা সবসময় রাজনৈতিক জায়গা থেকে ঠিক হলেও অর্থনীতির জায়গা থেকে ঠিক হয় না, পশ্চিমবঙ্গের কথা প্রসঙ্গে আপনি বললেন। তাহলে সেখানে একটা বাজেটের পর আমি এই মুহূর্তে বাজারের প্রতিক্রিয়া তো ইমিডিয়েট আমরা ইন্ডেক্সগুলো দেখে বুঝতে পারি। নিফটি আমি দেখছি প্রায় 550 পয়েন্টের কাছাকাছি, 533, 38 এরকম গড়াগড়ি করছে, পড়ে গেছে গতকালের তুলনায়। কেন বাজারে এভাবে রিঅ্যাক্ট করছে? এটার একটা আপনি দেখবেন উনি ওই সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স যেটা এসটিটিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফিউচার অপশনে যারা ট্রেড করেন তাদের জন্য তারা আগ্রহটা কমিয়ে ফেলবেন, এবং তাদের জন্যই একটু মার্কেট ক্র্যাশ করেছে। এবং তার সঙ্গে আরেকটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস আছে, যখন দেখবেন সোনা এবং রূপোর দাম বাড়ে তখন শেয়ার মার্কেটে একটা নিম্নগতি দেখি, আবার ভাইসা ভার্সা যখন যখন গোল্ড এবং সিলভার মার্কেট ক্র্যাশ করে তখন শেয়ার মার্কেটে একটা উত্থান থাকে। সকালের দিকে একটা উত্থান ছিল, কিন্তু তারপরের দিকে আমরা দেখলাম যে এসটিটির যে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট উনি করলেন তাতে শেয়ার মার্কেট সেরকমভাবে রিয়াক্ট করেনি। কিন্তু আমি তারপরেও বলছি ফিউচার অপশান এগুলোতে খুব সামান্য লোক ট্রেড করেন, তাদের একটা রিপারকেশন আছে। কিন্তু আবার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে খরচাটা বাড়ানোর জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে শেয়ারসগুলো আছে সেইগুলোর কিন্তু দাম বাড়ছে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই কয়েক মিনিটের যে শেয়ার মার্কেটের রিয়াকশান, সেটা আজকে নর্মালি জানেন রবিবার দিন শেয়ার মার্কেট বন্ধ থাকে, কিন্তু বাজারের জন্য একটা তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া। আগামী দিনে শেয়ার মার্কেটের একটা আমরা দেখব স্টেবিলিটি আসবে, কারণ ভারতবর্ষের শেয়ার মার্কেটের যে উত্থান আমরা গত কয়েক বছর ধরে দেখছিলাম, সেখানে গিয়ে কিন্তু হঠাৎ করে মানুষজন শেয়ার মার্কেট থেকে সরে গিয়ে গোল্ড অ্যান্ড সিলভার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করছিলেন। আচ্ছা অনির্বাণ, আমরা কোনোদিনও ভেবেছিলাম ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তুমি আমি, আমরা রূপোর দাম কত সেটা খেয়াল রাখবো, আমরা সোনার দাম কত খেয়াল রাখবো? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষ গিয়ে আলু পটলের দাম জিজ্ঞেস করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে রূপোর দাম কত সেটা চিন্তা করছে। মানুষ এখন রূপোতে ইনভেস্টমেন্ট করছিলেন, সোনাতে ইনভেস্টমেন্ট করছিলেন। তারা কারা? তারা কিন্তু ওই রকম লোক যারা কিন্তু ধনীরা ধনী হচ্ছিলেন এবং যারা গরিব হচ্ছিলেন। আমরা দেখেছিলাম অক্সফামের রিপোর্ট, অসাম্যের ভারতবর্ষ, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের আজকের বাজেটটা কিন্তু আগামী গতিপথকে আমি বলবো দিক নির্দেশ করবে। এবং গত কয়েকটা বাজেটকে যদি আমরা দেখি তার সঙ্গে আজকের বাজেট এটা অনেক ব্যালেন্সড বাজেট হয়েছে। এবং দেখুন রিফর্মস কিন্তু একদিনে আসে না, এবং এই সরকার বারবার রিফর্মসের কথা বলেছে, কিন্তু রিফর্মস টেক্স টাইম। যখন আমাদের দেশের অর্থনীতির পুরো চাকাটাই যদি আমরা চালাতে পারতাম তাহলে রিফর্মস করা অনেক তাড়াতাড়ি হতো। কিন্তু যখন আজকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং আজকে যখন আমরা এতদিন পরেও আমরা আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলছি, আমরা ভোকাল ফর লোকালের কথা বলছি, আমরা মেক ইন ইন্ডিয়ার কথা বলছি, তারপরেও কিন্তু আমরা আমদানি করে যাচ্ছি, এবং আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হওয়ার জন্য আমাদের ট্রেড ডেফিসিটটা বাড়ছে। এবং রপ্তানিকারক সংস্থা যারা, তারা আমাদের দেখবেন বেস্ট ট্রেড পার্টনার ছিল
আমেরিকা। এই আমেরিকার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সরকার একটা অল্টারনেট মার্কেট এক্সপ্লোর করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে, সেইখানে একটা আমাদের অপরচুনিটিস আসবে, কিন্তু সেটা সময় বলবে। আগামী দিনে রিফর্মস করতে সময় লাগে, কিন্তু সরকারের যে পদক্ষেপ আমি বলবো এটাকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ব্যালেন্সড বাজেট। আমি সুপর্ণবাবুর কাছে আসবো। সুপর্ণবাবু, বাজারের প্রতিক্রিয়া, সেন্সেক্সের এই হিউজ পতন, নিফটির পতন, কিন্তু অনির্বাণ বাবু বলছেন এখনো পর্যন্ত এটা ব্যালেন্সড বাজেট, সবকিছু মেশিন গান চালিয়ে দিল। কিন্তু যদি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখি বাজেটটাকে নিয়ে, এটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনির্বাণ, এবং এটা সময় লাগবে। বাজেট নিয়ে সাধারণভাবে আমিও দীর্ঘ আমার খবরের কাগজের জীবনে আমি দেখেছি আমাদের কমলো বাড়লো, যেটা অনির্বাণ বললো সেটা নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু বাজেটের যে বৃহত্তর অন্তর্লীন যে তাত্ত্বিক জায়গাটা আছে সেটা সাধারণভাবে আমাদের আড়ালে চলে যায়। ঠিক। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো এই বাজেটটা কি, তাহলে আমি বলবো কেজো। তুমি যদি জিজ্ঞেস করো আমাকে যে বাজেটের মূল তত্ত্ব কি, তাহলে আমি আবারও বলবো কেজো। কারণ কি, এই গত 4 মাস ধরে এই আমেরিকান দাপাদাপির জন্য একটা শব্দ কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে চলছে, ইকোনমিস্টরা ব্যবহার করছে, সেটা হচ্ছে রিহেমিসফেয়ারিং। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন, এরা দুজনে ছিল গোটা পৃথিবীর বিশ্ববাজারের নির্ণায়ককারী দেশ। ঠিক। আজকে আমি পরপর একটু যদি সময় দাও আমি বলি এটা কেন আমি কেজো বাজেট বললাম, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আজকে ইউ এর সঙ্গে আমাদের যে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্টটা হলো সেটা নিয়ে কথা বলছি। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে কিন্তু একের পর এক চুক্তি হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী একটা কথা বললেন যে রেয়ার আর্থ এর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একটা নতুন ফোকাস এরিয়া তৈরি করছে। যে কথাটা আমাদের সাম্প্রতিক আলোচনায় কখনোই হয় না, সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের একটি সংস্থা, যেটা একটা কালেকশন অফ পাবলিক সেক্টর ইউনিটস, তার নাম হচ্ছে খাবিজ, খনিজ ভারত। তারা অলরেডি আর্জেন্টিনায় লিথিয়াম এক্সপ্লোরেশন শুরু করে দিয়েছে এবং রেয়ার আর্থ মাইনিং রাইট নিয়ে নিয়েছে। এটা কেন হয়েছে? কারণ চায়না যেহেতু এটার উপরে একটা একাধিপত্য রেখেছিল, ইনফ্যাক্ট মনোপলি, যে ফলে চায়না ডিসাইড করতো যে তোমার দেশে ইভি তৈরি হবে কিনা। মাথায় রাখবে যে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট যাকে বলি আমরা, সেটা আজকের দিনের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের সবচেয়ে বড় জায়গা। টু কাট দ্য লং স্টোরি শর্ট, তুমি যদি পরপর বাজেটটাকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি দেখো, তাহলে আমরা কি দেখছি? টেক্সটাইল, ড্রাগ মলিকিউলস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম, এর প্রত্যেকটা জায়গাতেই গত 4 বছর ধরে তুমি যদি তথ্য দেখো, আমাদের গ্রোথ ট্রেন্ড হিউজ। ইনফ্যাক্ট আমাদের ড্রাগ মলিকিউলস এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রথম 3টে দেশের মধ্যে আমরা একটা। ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে সম্ভবত সাম্প্রতিক অঙ্কে আমরা টপ করছি লিস্ট। তার ফলে, এবং ট্যাক্সেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি, তাহলে আমরা দেখব যে যে ক্ষেত্রগুলিতে ভারতবর্ষের মানে এই বাজেট ফোকাস করছে, সেগুলো কিন্তু সবকটাই ইমার্জিং সেক্টর, এবং যেগুলোতে ভারতবর্ষ ভালো করছে সেই জায়গাতেই একটা সরল রৈখিক একখানা যোগাযোগের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। সমস্যার জায়গাটা অন্য। আমরা বাজেটের প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, এক্সপেন্ডিচার নয়। ভারতবর্ষের অন্যতম জায়গাটা হচ্ছে এখানে যেটা বলেছেন 5খানা ইউনিভার্সিটি সিটি করবেন, খুব ভালো কথা। জেলায় জেলায় মেয়েদের জন্য হস্টেল, খুব ভালো কথা। কিন্তু হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আজকে নেহেরুকে আমরা অনেকেই গালাগাল করি, কিন্তু প্রথম এবং সেকেন্ড 5 ইয়ার প্ল্যানে যদি ইন্ডিয়ান ISI, IITs, IIMs, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস না হতো, তাহলে তোমার এই গোটা পৃথিবী জুড়ে ফরচুন 500 কোম্পানিজগুলোর টপ CEOs তুমি পেতে না। কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখছি? আজকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে ইউজিসির স্কলাররা নিয়মিত টাকা পাচ্ছে না। তুমি যদি হিউম্যান ক্যাপিটাল আমরা যদি তৈরি করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের রিসার্চে ফোকাস করতে হবে বলছেন, কিন্তু উনি করছেন কি? এই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা রেখে
আমি আপাতত আমার জায়গাটা থামাবো। বেশ, আমি আসবো এক এক করে প্রত্যেকের কাছে। শিলিগুড়ি থেকে আমরা প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া বাজেট এই প্রস্তাব পেশ হওয়ার পরে, এবং অবশ্যই শিলিগুড়ির নামও এই বাজেট প্রস্তাবে এসছে না, কারণ শিলিগুড়ি থেকে বারাণসীর নতুন রুট ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভাগ্য যে একেবারে খারাপ তা নয়, ডানকুনি থেকে সুরাটের জন্য আর একটা নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, সেটারও অ্যানাউন্সমেন্ট এসছে। কিন্তু আপাতত শিলিগুড়ির প্রতিক্রিয়া। এর আগেও আমাদের বন্দে ভারত স্লিপার একটা গুয়াহাটি থেকে আমাদের আসাম থেকে কলকাতা অবধি দিয়েছে, যদি এটাও দেয় আমি মনে করি আমাদের জন্য ভীষণ ভালো খবর। बहुत खुश हैं क्योंकि हम उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से। अगर वहाँ के लिए कॉरिडोर के लिए हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पैसेंजरों को और सुविधा मिले, बहुत अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। দুর্গাপুরে শিল্প করিডোর গড়ে তোলার প্রস্তাব, তার সঙ্গে ডানকুনি থেকে সুরাট ফ্রেট করিডোর, যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে। এই বাজেটে বাংলার প্রাপ্তি একেবারে নেই তা নয়। বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডোর, বন্দে ভারতের কথা বলছিলেন শিলিগুড়ি থেকে যারা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন, তারা সাধারণ মানুষ, তাদের মুখে উঠে আসছিল। এই সব কিছু মিলিয়ে একবার রাজর্ষির কাছে আসবো, তার কারণ কিছুক্ষণ আগে অনির্বাণবাবু যখন কথা শুরু করেছিলেন তখন রাজনীতির কথা বলেছিলেন। বাংলার প্রাপ্তি কি হতে পারে না হতে পারে তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলেন, বিশেষ করে যখন নির্বাচনের বছরের জন্য বাংলার প্রাপ্তি যা এখনো পর্যন্ত, সেটা নিয়ে কতটা লড়া যাবে মাঠে ময়দানে, মানে বলা যাবে লোকের কাছে? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে ভোটের জন্য বাজেট, যেটা চিরকাল ভারতবর্ষ দেখে এসেছে। একটা জায়গায় ভোট হচ্ছে, তার আগে আমরা তো এটাতে বিশ্বাস করি না আইডিওলজিক্যালি। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য, যেটা উনি একটা বিহারের কথা বললেন, বিহারের দীর্ঘদিনের একটা বঞ্চনা ডক্টর মনমোহন সিং এর সময় থেকে আরম্ভ করে একটা প্রাপ্য ছিল, যেটা বহুদিন ধরে ডিনাই করা হয়েছিল, সেটা বিহারকে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন 7টা, তার মধ্যে পানিহাটি, সেটা আমাদের এখানে কাজ করছে। গোল্ডেন ফাইবার, জুট সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। নদিয়া জুটের প্রাণকেন্দ্র, আজকে প্লাস্টিক অল্টারনেটিভ জুট, একের পর এক জুট মিলস যেখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবী ঘুরে গোল্ডেন ফাইবারের কথা বলছেন, এবং ভিগান কমিউনিটির কাছে যেখানে পশমের তৈরি জিনিসপত্রের অল্টারনেটিভ হচ্ছে জুট ম্যানুফ্যাকচার্ড প্রোডাক্টস। একসময় বাঙালি বড়লোক হয়েছিল পাটের জন্য, আজকে সেটা আছে। 200 লেগেসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার রিভাইভাল করার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এটা সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি তো পশ্চিমবঙ্গ হবে। পশ্চিমবঙ্গের কতগুলো এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার্স আছে, বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকে পরপর যা তৈরি হয়েছে, সেগুলো যদি রিভাইভালের জায়গায় যায়, তাহলে সব থেকে বেশি লাভ তো হবে। শেফিল্ড অফ বেঙ্গল বলা হতো একসময় হাওড়াকে, আজকে সেটা কি? সেটা আজকে প্রমোটারি রাজ। আর আরো আমি বলে দিচ্ছি, আপনি বারাণসী দিল্লি, মাফ করবেন, শিলিগুড়ি দিল্লি বা বারাণসী, এটার কথা বললেন। সুরাট ফ্রেট করিডোর, সুরাট ডানকুনি ফ্রেট করিডোরস, এগুলোর কথা বললেন। মেডিকেল ট্যুরিজম হাবের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কলকাতা শহরের যে হসপিটালস আছে, প্রাইভেট হসপিটালস, যদি এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, আর তো কিছুদিন আছেন, যাই হোক, এই সরকার যদি সবগুলো চায়, তাহলে এটা একটা বিরাট বড় স্থান হতে পারে। কারণ আমরা দেখেছি বাইরের থেকে একটা বিরাট অংশ মানুষ আসেন, বিভিন্ন স্টেটস থেকে, বাংলাদেশ থেকেও আসতেন, অন্যান্য জায়গা থেকেও আসতেন চিকিৎসার জন্য। এই প্রত্যেকটা ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, তার ডেভেলপমেন্ট দুর্গাপুরের, এবং 5টা যে ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন, তার সঙ্গে সঙ্গে যে বাস থেকে আরম্ভ করে এগুলো ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে প্রাপ্ত আছে। ক্যাশু নাটসের কথা বলা হয়েছে। কোস্টাল রিজিয়নের যে কোস্টাল রিজিয়ন উড়িষ্যার, মানে এখানে আমাদের সাথে তো মেদিনীপুরের একটা হিউজ কোস্টাল লাইনস আছে, সেখানে কোকোনাটস, ক্যাশু নাটস, বাঙালি ক্যাশুর তো ব্যবসা করছে ভালো মতন। বেশ, বিশ্বজিৎ বাবুর কাছে আসি। বিশ্বজিৎ বাবু, অধ্যাপক হিসেবে এবং অবশ্যই তৃণমূলপন্থী হিসেবে এই বাজেটে বাংলার ভাড়ার কতটা ভরলো বলে আপনার মনে হয় রাজনৈতিকভাবে? কারণ ভোটের বছর। রাজনৈতিকভাবে একেবারেই ভরেনি, কারণ এটা অত্যন্ত বাংলার দিক থেকে হতাশাজনক। বেশ, আমরা শুরু থেকে ভাবছিলাম বাজেট জনমুখী হবে না সংস্কারমুখী হবে। একটু আগে অনির্বাণদা বলেছেন যে বাজেট হয়েছে মিশ্র। সুতরাং এখানে একটা জিনিস, যে দুটো বিষয় এখনো অবধি পাওয়া গেছে, হাই স্পিড রেল করিডর শিলিগুড়ি, বারাণসী এবং দিল্লি, এবং এর সঙ্গে ডানকুনি থেকে সুরাট ফ্রেট করিডর, এই দুটো ছাড়া তেমন ভাবে কিছু প্রাপ্তি নেই। একটা প্রত্যাশা ছিল কোথায়, আমি বিহারের প্রসঙ্গে এখন আসছি না, মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে
কলকাতা শহরে সবার প্রথম মেট্রো রেল চালু হলেও ৭৩ কিলোমিটার মেট্রো রেল চলে। আপনি অন্য যে শহরগুলোতে মেট্রো রয়েছে সবাই বলছে ৭০০ মিটারের এই যে ত্রুটির কথা চিংড়িঘাটার, সেটা তো হাইকোর্ট একটা সমাধান করে দিয়েছে। সুতরাং সেটা তো কারণ হতে পারে না। আপনি দেখবেন এর আগের বাজেটগুলোতে মেট্রোর বরাদ্দ এখানে কত আছে, সুতরাং সেদিক থেকে বাংলা কিন্তু বঞ্চনার একটা জায়গায় থেকে গেল। আর এই যে ৭৭ থেকে এখনো পর্যন্ত ৫০ বছর ধরে বলছেন একই ট্র্যাডিশন। না, ৫০ বছর ধরে কিন্তু আমি বলিনি, আমি আগের ৩-৪টা বাজেটের কথা বলেছি। আগে আপনাদের আগে যারা ছিলেন তারা বল সারা জীবন বঞ্চনার গান গেয়ে গেছেন। আমি বামেদের কথা, না আমি বঞ্চনার কথা বলিনি, প্রাপ্তি যে যা যা প্রত্যাশা ছিল আমি তার কথা বলছি, যে বাজেট কি করে হতাশা নিয়ে এসছে বাংলার ক্ষেত্রে। তার কারণ এই যে একটু আগে রাজশ্রী বলছিলেন না যে বিহারের ক্ষেত্রে অনেকটা জমে ছিল, তারপরে তা সেটা নির্বাচনের আগেই করতে হলো। সুতরাং এবছর যে 5টা রাজ্যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে বাংলার প্রতি কোনো অতিরিক্ত বা আমরা জানি যে দেশের বাজেট একটা তাদের একটা দিশা থাকবে। কারণ আমি একটা জিনিস খালি এখানে বলবো, এখানে এরা আমি আসছি আপনার কাছে, আমি নিশ্চিতভাবে ফিরবো রাজশ্রী আপনার কাছে ফিরবো, কিন্তু তার আগে শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি সুশোভন রয়েছেন, কথা বলবো সুশোভনের সঙ্গে সাধারণ মানুষ রয়েছেন বাজেটের পরে তাদের প্রতিক্রিয়া। সুশোভন, কি বলছেন সাধারণ মানুষ, কিভাবে দেখছেন তারা এই বাজেটকে আজকে? একেবারে দেখো, সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তারা ইতিমধ্যেই বাজেটটা শুনেছেন। একটু জিজ্ঞাসা করবো, আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো যে বাজেটের বিষয়টা আপনি শুনলেন, মোটামুটি আপনার কি ধারণা? আমার তো মনে হচ্ছে অ্যাজ বিকজ রেলের যা বাজেট আছে ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আর আফটারঅল রেলের যে বাজেট নিয়ে কথা বলছেন সাধারণ মানুষ হিসাবে, বর্তমানে আমাদের আপনার প্রত্যাশা পূরণ হলো? একদম একদম একদম। দুটো ফ্রেট করিডোর এবং রেলের বাজেটে দেখুন, রেলের যে বাজেট ওয়াইজ আমার যেটা মনে হচ্ছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং একদম পারফেক্ট। দেখুন, মানুষের প্রত্যাশা কোনোদিনই পূরণ হবে না। আপনি যতই দিন ততই মানুষের চাহিদা বাড়বে। আর জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমেছে, এটা আরও কমার দরকার, কারণ সাধারণ মানুষের আওতার ভিতরে আসলে এটা আমাদের অনেক বেটার। সাধারণ মানুষ যেভাবে, সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা থাকলে সেটা আরও বাজারে তার চাহিদা বাড়বে, জিনিসের দাম কমবে, আমরা এগুলোই চাই, আর কিছু। আপনারা যে স্পেসিফিক্যালি রেলের বিষয়টায় আসি, সেটাতে আপনার কি বক্তব্য? রেলের বিষয়টা, রেলের এখনও আমাদের যেমন ট্রেনটাকে আরও বাড়ানো দরকার, ঠিক আছে, ট্রেনকে বাড়ানো দরকার। ট্রেনের টিকিটের দামের হার যেহেতু বাড়ছে, সেটাকে একটু কমানোর দরকার, এইটা, আর কিছুই নেই। আরেকটা জিজ্ঞেস করি, আমাদের আয়কর রিটার্ন নিয়ে একটা বিষয় থাকেই, সেই বিষয়টা যেভাবে এসছে সেটা আপনার পক্ষে কতটা কি মনে হয়? দেখুন, প্রথম কথা বলছি, আয়কর রিটার্ন নিয়ে ব্যাপার নিয়ে আমি একটু পরে বলছি। আমার মেন বক্তব্য হচ্ছে যেটা, কিছু কিছু পরিষেবা, যেমন দেখুন কিছু মানুষ রয়েছে যারা ভালো পরিষেবা পছন্দ করে। আজকে সরকার যেটা নিয়ে এসছে, আমাদের এসি ট্রেন নিয়ে এসছে লোকালে, কারণ কিছু মানুষ সঠিক পরিষেবা পছন্দ করে, যারা মনে করে যে ভালোভাবে একটু জার্নি পছন্দ করব এবং ভালোভাবে কিছু জায়গায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবো, সেইখানে দাঁড়িয়ে এই পরিষেবাটা খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেও ইউজ করি, আমার খুব ভালো লাগে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলছেন, আচ্ছা এই যে ইনকাম ট্যাক্সের যে স্ল্যাবগুলো যেগুলো আজকে বলা হচ্ছে, এবং সেই জায়গাটা আপনার রকম কি মনে হলো? কতটা ট্যাক্সের স্ল্যাবটাকে 1 মাস বাড়িয়েছে, ওটাকে 1 মাস পোস্টপোন করেছে, মানে অনেক ব্যাপার। এটাকে মানুষ একটু সময় পাবে, সময় অনুযায়ী করতে পারবে, ঠিক আছে, এইগুলো। বেশ, বুঝতে পারছো সুশোভন, আমি তোমার সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলাম। নিশ্চয়ই বলবো, তবে মোটের উপরে বাজেটকে স্বাগতই জানাচ্ছেন বেশিরভাগ। এবং একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পেলাম সাধারণ মানুষের মুখ থেকে, তারা বলছেন দেওয়ার শেষ নেই, মানুষের চাওয়ারও শেষ নেই। শুনে তাদের এখনো পর্যন্ত তারা শুনেছেন এই বাজেট, তাদের ভালো লেগেছে এই বাজেট। এই মুহূর্তে বাঁকুড়া থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি হীরক, আমাদের অপর প্রতিনিধি। আমি হীরকের কাছে যাব। হীরক, তোমার সঙ্গে যারা রয়েছেন, আমি সম্ভবত তুমি একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতেই দাঁড়িয়ে আছো, সেখানকার মানুষ কি বলছেন? তাদের প্রতিদিনকার দিন গুজরান, সংসার চালানো একটু সচ্ছল হবে, ভালো হবে?
একেবারে দেখো, এই মধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, অর্থাৎ বাঁকুড়ার জুনবেদিয়া এলাকার বসু পরিবারে, সেই বাড়িতে একেবারে বলা চলে হেঁসেলের মধ্যে আমি রয়েছি, এবং সেই হেঁসেলে এই বাজেটের ঠিক কতটা প্রভাব পড়বে তা জেনে নেব এই বাড়ির যিনি কর্ত্রী রয়েছেন তার কাছেই। বৌদি, বলছি একটু ঘুরে যাবেন। বলছি যে বাজেট তো আপনি সকাল থেকে দেখছিলেন, বলছি এই বাজেট দেখে পরে কি মনে হলো, মানে কোনটা কতটা সুবিধা হবে? বাজেট দেখে তো সেরকম কিছু মনে হলো না। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের ওপর তো বিশেষ কিছু ছাড় লক্ষ্য করলাম না, কারণ বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমেছে শুনলাম, কিন্তু আমাদের এই গৃহস্থ পরিবারে, মধ্যবিত্ত পরিবারে যে গ্যাসের দাম সেটা তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। মাসের শেষে আমাদের সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে কিন্তু টান পড়েই যাচ্ছে। এই চাল, ডাল, তেল, নুন এগুলোর দাম তো না কমলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির লাভ কোথায়, তাই না? ওয়াশিং মেশিন, তারপরে মাইক্রোওয়েভ, এগুলোর দাম কমে তো আমাদের কোনো লাভ নেই। আমাদের যেগুলো দরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের, সেখানে তো কোনো কিছু বুঝতে পারলাম না। আর ওষুধপত্র, বেশ কিছু ওষুধপত্রের দাম কমেছে। হ্যাঁ, বেশ কিছু ওষুধপত্র বলতে ক্যান্সারের কিছু ওষুধপত্রের দাম কমেছে দেখলাম খবরে, কিন্তু তাও তো অনেক ওষুধ যেগুলো আমাদের মানে মাসের শেষে প্রায় প্রত্যেকটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতেই কিছু ওষুধের জন্য আমাদের রেখে দিতে হয়, সেখানে তো কোনো কিছু বিশাল কিছু প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হলো না। যে অনেক ওষুধের দাম কমেছে যেগুলো আমাদের মানে প্রায়ই লাগে, সেই সব ওষুধের দাম কিন্তু একই রয়ে গেছে। আর তাছাড়া কিছু দেখলাম গার্লস হোস্টেল হবে, গার্লস স্কুল টুল খোলা হবে, ভালো, সেটা ঠিক আছে, হোক, সেগুলো খুবই ভালো খবর। কিন্তু মানে উঁচু স্তরে পড়ার জন্য ভালো ভালো এনআইটি বা আইআইটির কোনো তো কিছু নতুন কিছু দেখলাম না, যে সেখানে আবার কিছু হচ্ছে মানে হায়ার লেভেলে পড়ার জন্য। তাহলে আমার তো মনে হয় না মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির খুব একটা এফেক্ট কিছু পড়লো। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম। অর্থাৎ বুঝতে পারছো, এই পরিবারের যিনি গৃহকর্ত্রী তিনি যেটা বলছেন যে বাজেটে, সেই বাজেটে হয়তো তার সংসার চালানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব বা তেমন কোনো দিশা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এই পরিবারের যিনি কর্তা তিনি রয়েছেন, তার সঙ্গে একটু কথা বলি। বলছি দাদা, বাজেট তো আপনি দেখছেন সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত, আপনার চোখের সামনে TV9 বাংলা খোলা রয়েছে, বাজেটটি দেখছেন। বলছি বাজেটে কি দেখলেন, কতটা সুবিধা হবে, কোন জিনিসের দাম কমলো বাড়লো, তাতে কতটা সুবিধা হবে? দেখুন, জুতোর দাম কমে কিংবা মাইক্রোওয়েভ কিংবা ওয়াশিং মেশিনের দাম কমে গিয়ে মধ্যবিত্তের কি সুবিধা? সুবিধা সেখানেই হতো যেখানে আমরা টোটাল দেখতাম সুগারের ওষুধের দাম কমেছে আর 13টা ক্যান্সারের ওষুধের দাম কমেছে, কিন্তু ডেলি কাজ যে প্রেশার আর জেনেরিক মেডিসিনের দাম কমেছে, কিন্তু জেনেরিক মেডিসিন তো কোনো ডাক্তারই সেরকমভাবে প্রেসক্রাইব করে না। বাকি ওষুধ আমাদের যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম। আর বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে এডুকেশনের, মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েরা এডুকেশনে যে চাকরির তো কোনো দিশা দেখতে পেলাম না। বেশ, যে নতুন করে হীরক, আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ। চাকরির দিশা দেখতে পাচ্ছেন না মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি, এবং বিশেষ কিছু সুবিধা হলে এই বাজেটে এমনটা মনে করছে না। বাঁকুড়ার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতর থেকে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে যাব আমাদের আরেক প্রতিনিধি সোমার কাছে। সোমার এই মুহূর্তে রয়েছেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সে। বিশেষ করে বাণিজ্য ক্ষেত্রে, আমি বলবো ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসা ইত্যাদির থেকেও আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই বাজেটের প্রভাব কি, অন্তত প্রতিক্রিয়া কি, সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবো। সোমা, তোমার সঙ্গে যারা রয়েছেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের, যারা এই মুহূর্তে অফিসিয়ালস রয়েছেন বা নেতৃস্থানীয় যারা রয়েছেন, তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো তারা এই বাজেটকে কিভাবে দেখছেন। ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে সিনিয়র প্রেসিডেন্ট তিনি রয়েছেন রমেশ আগরওয়াল, তার সাথেই কথা বলে নেব যে বাণিজ্য নিয়ে তারা কি ভাবছেন বা বাজেট কেমন হলো, বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাজেট এবারের কেমন হলো। বাজেট খুব ভালো হয়েছে, কারণ এখানে এবার গভর্নমেন্ট কোনো ডাইরেক্ট বেনিফিট দেয়নি, যার যেমনি আমরা এক্সপেক্ট করি যে ইনকাম ট্যাক্স রেটে কিছু কম বেশি করবে, বাট গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন টেকেন আ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, যে ইনডাইরেক্টলি যে সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া, যেমনি कस्टम्स में जो सबको इंटीग्रेट कर दिया कि सब एक तरह से, मतलब जो इम्पोर्टर अगर उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो सिंगल पॉइंट में उनका क्लियरेंस हो जाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे, जो केपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया उससे देश का ग्रोथ होगा, तो कॉमन आदमी या बिजनेसमैन सबको बहुत फ़ायदा होगा। और जो टैक्स पेमेंट करने की जो टैक्स न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा, उससे भी कॉमन आदमी और सबको काफ़ी सुविधा होगी।
तो ये इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट्स बजट में बढ़ाई है। আপনি তো টেক্সটাইলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, এক্ষেত্রে কি সুবিধা পেলেন বা পেলেন না? टेक्सटाइल्स में जो एक मेजर चैलेंज है अमेरिका के संग जो अभी टैरिफ बढ़ गया है, इंपोर्ट टैरिफ इन अमेरिका, उससे काफ़ी जनों को यहाँ पे बहुत तकलीफ है। तो उसके लिए अभी तक बजट का मैटर में नहीं है। बट अदरवाइज वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया है कि टेक्सटाइल को सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल अपग्रेडेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज़ देंगी, उसकी डिटेल आनी बाकी है। तो हमको लगता है टेक्सटाइल में जितना ग्रोथ होगा देश का उतना ही विकास होगा, बिकॉज टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना है। अभी भी अपने बहुत पीछे हैं, तो इसमें अगर इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 होता है तो देश की बहुत ग्रोथ होगी। বাজেট হলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত তারা কিন্তু ভাবেন যে তারা কিছু পেলেন। এই যে বাজেট, সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য কি কিছু পাওয়া গেল? যেরকম আমি বললাম, ইট ইজ ইনডাইরেক্টলি দে হ্যাভ বেনিফিটেড, দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ নট গিভেন এনি ডাইরেক্ট বেনিফিটস, বাট ইনডাইরেক্টলি ওরা অনেক কিছু পাবে, কারণ যে দেশ যদি গ্রোথ করবে তো সবার ভালো হবে। সো আই থিঙ্ক ইটস আ ব্যালেন্সড বাজেট with no direct shocks to anybody, but the government is focused more on infrastructure and ease of doing business. আমরা দেখলাম ওষুধের ক্ষেত্রে, ক্যান্সারের ওষুধ সেক্ষেত্রে কিছুটা দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু আরও একটু যদি বেশি অন্য ক্ষেত্রে যেমন সুগার থেকে শুরু করে। সোমা, আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ। ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি সোমা, জানাচ্ছিলেন বাণিজ্য মহলের প্রতিক্রিয়া, তারা এই বাজেটকে কিভাবে দেখছেন। তারা কিন্তু এই বাজেটকে ভালো বাজেট হিসেবে বলছেন। তাদের চোখে সরাসরি বেনিফিট বা সরাসরি কোনো সুযোগ সরকার না দিলেও, কোনো মুনাফার সুযোগ না দিলেও ঘুরিয়ে, অর্থাৎ পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করে ব্যবসা করার সুবিধা আরও বেশি করে দিয়ে সরকার এই বাজেট তাদের জন্য ভালো বাজেট করেছেন বলেই মনে করছেন। আমরা দেশের 1 নম্বর নিউজ নেটওয়ার্ক, আর আপনারা দেখছেন TV9 বাংলা, প্রথম থেকেই প্রথমে। খবরে নজর প্রেজেন্টেড বাই চলে এলো রিউমেলিন গোল্ড ক্যাপসুলস, রিউমেলিন ট্যাবলেট ও রিউমেলিন 4 ট্যাবলেটও সমানভাবে কার্যকরী। অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, ছোটখাটো কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, জরিমানা বাবদ দিতে হবে শুল্ক। কার্যকর 2024-এর 1 অক্টোবর থেকেই। ভারতে ডেটা সেন্টার তৈরি করলেও আয়করে ব্যাপক ছাড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। 100 দিনের কাজ থেকে মহাত্মা নাম সরানোর পর গান্ধীর নামে নতুন প্রকল্প কেন্দ্রের। হস্তশিল্পের উন্নতিতে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প, প্রত্যেক গরিব শোষিত পরিবারের আর্থিক বৃদ্ধি লক্ষ্য, বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বাজেট 2026-এ 3 করিডোর পেল বাংলা। হাইস্পিড রেল করিডোরে জুড়ল দিল্লি শিলিগুড়ি। দেশ জুড়ে হবে 7টি হাইস্পিড রেল করিডোর। দুর্গাপুরের নর্থ ইস্ট শিল্প করিডোর, ডানকুনি থেকে সুরাত নতুন ফ্রেট করিডোরেরও ঘোষণা নির্মলা সীতারমনের। সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 40,000 কোটি টাকা ঘোষণা কেন্দ্রে। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে 2,000 কোটি টাকা। ভোটমুখী তামিলনাড়ু সহ 4টি রাজ্যে খনিজ করিডোরের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় জোর কেন্দ্রে। দেশে হবে নতুন 3টি এইমস। আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে 10,000 কোটি বরাদ্দ। তৈরি হবে 3টি কেমিক্যাল পার্ক, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের। নির্মলার বাজেটের পরেই শেয়ার বাজারে ধস, দাম কমল সোনার উপর। 10 গ্রাম সোনার দাম কমে 1,42,000 টাকা, কেজি প্রতি রূপোর দাম কমে 2,67,000 টাকা। বাজেটে আরো বাড়ল মদ, সিগারেট, খনিজ পদার্থের দাম। সস্তা জুতো, চামড়ার ব্যাগ, মোবাইল, মাইক্রোওয়েভ, সোলার প্যানেল, বিড়ি, ব্যাটারি, সিএনজি, বায়োগ্যাস। কমল বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশে পড়াশোনার খরচও। খবরে নজর প্রেজেন্টেড বাই চলে এলো ডক্টর এসসি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি দারুন ল্যাক্সেটিভ ট্যাবলেট, রিল্যাক্স আয়ুর্বেদিক ট্যাবলেট ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ কেইনস মাস্টার্ড অয়েল, ছাজের কেইন। জেনারেলি সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স তোমার লাইফ টাইম পার্টনার। সোয়াটারকে টেকের সঙ্গে মেশায় জীবনভর পারফেক্ট ফ্লো প্রাপ্ত করায়।
আবারও ফিরে এলাম আমাদের বাজেট পরবর্তী এই বিশেষ আলোচনাতে। আমার সঙ্গে অনির্বাণ দত্ত রয়েছেন, কর এবং বাজার বিশেষজ্ঞ। আমি অনির্বাণ বাবুর কাছে আরেকবার আসবো, তারপর অধ্যাপক ঝন্টু পড়াইক আপনার কাছে আসছি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে। অনির্বাণ বাবু, বেশ কিছু গ্রুপে দেখলাম আলোচনা হচ্ছে, এই আপনি বলছিলেন যাকে ফিউচার অপশনসের কথা, শেয়ার বাজারে ধসের অন্যতম কারণ হিসেবে সেখানে ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। অনেক গ্রুপে দেখলাম আলোচনা হচ্ছে মতলব রিস্ক হামারি প্রফিট সরকার কি। তো আমার একটা সোজা কথা, আপনারা অনেকেই বলেন, বেশিরভাগ মানুষ বলেন যে ভালো রাজনীতি মানে ভালো অর্থনীতি নাও হতে পারে, ফলে ভালো বাজেট সবসময় রাজনৈতিকভাবে অনেকে খুশি নাও করতে পারে, মানলাম। কিন্তু খুশিটা কাকে করলো এবারের বাজেট? আমি তো খুশির প্রতিক্রিয়া কোনো জায়গা থেকে সে অর্থে দেখতে পাচ্ছি না। এত প্রতিক্রিয়া কিছু বুঝবো তো না, খুশি হওয়ার জন্য তো বাজেট নয়। দেখুন, এটা পাড়ার দুর্গাপুজো নয় বা সবাইকে দুঃখে রাখার জন্য বাজেট না। না, দেশের যে পরিস্থিতি আজকে, সেই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে দেশ ঘুরে দাঁড়াবে। আমরা ঠান্ডা ঘরে বসে আলোচনা করছি, কিন্তু যিনি অর্থমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রকের যারা কর্তারা যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আজকে বাজেট পেশ করলেন, সেখানে দেশের মধ্যে একটা ডিমান্ড স্টিমুলেট করা একটা সমস্যা। যারা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন তারা দেশে ইনভেস্টমেন্ট না করে বাইরে ইনভেস্টমেন্ট করছেন, বাইরের থেকে ইনভেস্টমেন্ট আসছে না। এবং পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সেখান থেকে আমাদের কীরকম আগামী দিনে সম্পর্ক থাকবে, আবার সীমান্ত অশান্ত হবে কিনা, এবং সর্বোপরি এই বিশ্ব বাণিজ্যের যে আজকে অবস্থা, সেখানে ভূরাজনৈতিক সংঘর্ষ চলছে। এতগুলো চ্যালেঞ্জকে নিয়ে আপনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ করতে পারবেন না। রাজশ্রীর সঙ্গে আমি এই জায়গাতে একমত নই। 2 নম্বর হচ্ছে আপনি 2014 সালে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলে দিলে প্রত্যেকটা মানুষই চাইবে আমার জন্য এটা দাও, আমার জন্য ওটা দাও। কিন্তু মূল সমস্যা যেটা টিভির পর্দায় যারা চোখ রেখেছেন, যারা দেখছেন বাড়িতে বসে, তাদের রাজনৈতিক বর্ণ গন্ধ আলাদা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই চান বাড়ির ছেলে যাতে চাকরি পায় আর জিনিসের দাম যাতে কমে। এবং এটার জন্য সরকারি পরিসংখ্যানে ওই সিপিআই ইন্ডেক্স কমছে, দাম কমছে, কিন্তু বাজারে গেলে সেটা রিফ্লেকশন পাই না। সরকার জিএসটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে জিএসটি রেট কমিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও দেখেছি মেডিক্লেমে আপনার জিএসটি উঠে গেছে, কিন্তু মেডিক্লেমের প্রিমিয়ামটাই বেড়ে গেছে। তো মানুষ, উপভোক্তা, বেনিফিশিয়ারি, টিভির পর্দায় যারা দেখছেন, তারা দেখছেন যে আমি বাজেট থেকে কি পাচ্ছি। আমি এখানে আমার প্রশ্ন তো অনির্বাণ বাবু, এই যে ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে কেউ বলছিলেন যে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার হয়নি বা ডাইরেক্ট ওইভাবে কেউ বেনিফিটেড হবে না, হবে ঘুরপথে। তো ঘুরপথেও তো কোনো বেনিফিট কোনো মধ্যবিত্ত দেখতে পাচ্ছেন না, তো র্যান্ডমলি মধ্যবিত্তদের প্রশ্ন। আমি আরেকটা জাস্ট ফিগার আমি অনির্বাণকে থামিয়ে দিকে বলছি, এই যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, কেন লোকে স্কেপটিক হয় বাজেটের ক্লেম নিয়ে। এই গত বছর আমাদের অ্যালটমেন্ট ক্লেম ছিল রিভাইজড বাজেটে, যেটা করা হয়েছিল 2025-26-এ। আগে বাজেট এস্টিমেট ছিল 11,21,000 কোটি টাকার মতো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রিভাইজড এস্টিমেটে আমরা কি দেখছি? 10,95,755 কোটি টাকা। বাড়লো না কমলো? আমি এখানে সুপর্ণার সঙ্গে একটা কথা বলি যে বাজেট ইজ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এস্টিমেট, ডাইনামিক্স আগামী 12 মাসে চেঞ্জ হয়, রিভাইজড এস্টিমেটস হয়, এটা বাজেটের নরমাল সংখ্যা। 2025 কিন্তু সেটা হচ্ছে আমি বলছি যে ফিসকাল ডেফিসিট যেটা ছিল 4.4, সেটা বাড়ছে না, সেটা 4.3 তে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটু থামাচ্ছি, আরেকটা মনীষসভা থেকে একটা প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি আমি। আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক রয়েছেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স থেকে। সৌভিক, কি প্রতিক্রিয়া ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের? দেখো, কিছুক্ষণ আগেই বাজেট শেষ হয়েছে এবং এই বাজেটে ব্যবসায়ীরা কতটা খুশি আমি সরাসরি কথা বলে নেব। আইসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট केशव भजंगा सर हमारे संगे रही हैं, सरासरि एक बार कथा बोले नेब। सर, आप लोग तो जैसा आशा कर रहे थे ऐसा बजट हुआ है, मतलब क्या सोच रहे हैं बजट के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया और ऑल इंक्लूसिव बजट है। आज आप देखेंगे कि वित्त मंत्री ने जो किया है 12 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर और साथ साथ में फिजिकल डेफिसिट को 4.3% पे पैक करना, मुझे लगता है कि ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क था जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। मुझे लगता है कि ये बजट एक ऑल इंक्लूसिव बजट है जो इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए है। साथ ही साथ ये जो टैरिफ वॉर्स, अनफेयर टैरिफ वॉर्स इंडिया के अगेंस्ट हो रहे थे, मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स इम्पैक्टेड थे, जैसे फार्मा, जैसे टेक्सटाइल्स, इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। तो हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, हमारी इकॉनमी में और रेजिलियंस और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया बजट है। ये बजट दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत अब एक सपना नहीं, एक सच्चाई है। ये बजट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसा सहायता करेगा? देखिए,
हमारे बजट में कहा गया है कि काफ़ी सारे जो हैसल्स थे कस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से या लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर दोनों उन्हें रिलैक्स किया जा रहा है और सिंप्लीफिकेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे दोनों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेनिफिट करेंगे। आज के दिन प्रोसीजरल हर्डल्स जैसे ही हटेंगे हमारे देश में एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ेगा और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टेप्स जो बजट में हैं, जबकि डिटेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये सही डायरेक्शन में स्टेप्स है। বেশ और सर ये जो আপাতত बजट हुआ তোমাকে है- ধন্যবাদ সৌভিক। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিক্রিয়া আমরা পেলাম। আমি অনির্বাণ বাবু আপনার কাছে ফিরে আসবো। রাজ্যের দুটো বণিক সভার প্রতিক্রিয়া পেলাম। মূলত যারা বাণিজ্যের সঙ্গেই থাকেন, সেই অর্থে হয়তো ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে থাকেন না, তবুও আমি মানে কোনো ছোট বড় অর্থে বলছি না, তারা কিন্তু বলছেন যে বাজেট তাদের পক্ষে ভালো। দেখুন এগুলো মানে আমি বলবো এগুলো যে জায়গার থেকে তারা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে সেখান থেকে সরকারের এগেনস্টে গিয়ে কথা বলার ক্ষমতা নেই তাদের। আমি তাদেরকে চিনি জানি, সেই জন্য বলে দিলাম। কিন্তু বাজেট হচ্ছে এই বণিক সভাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নয়, বাজেট হচ্ছে ওই সবার জন্য। কিন্তু সবাইকে বুঝতে হবে যে আমি একটা স্টেবিলিটি চাই। আমার সরকারের স্থায়িত্ব যখন আমরা দিয়েছি 5 বছরের জন্য, এত বছর ধরে 2014 থেকে সরকারের যে রিফর্মসের যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনাটা যাতে বাস্তবায়নটা তাড়াতাড়ি হয়। যে জমি অধিগ্রহণে যদি না হয়, তুমি ওই বারাণসী থেকে শিলিগুড়ির ওই ফ্রেট করিডর হবে না। এই জমি হস্তান্তর করবার জন্য কত কাঠখড় পোড়াতে হবে রাজস্বীও জানে না আগামী দিনে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন যদি করিডোরের সুবিধাটাই না পায়, তাহলে আর তার বেনিফিটটা কী আছে? আজকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ওই লাল ট্যাব দিয়ে আপনি 9 বছর ধরে বাজেট দিয়ে যাচ্ছেন। আমার কাছেও কালো ট্যাব আছে, এখানে লাস্ট 2014 থেকে সব বাজেট আছে আমার, কিন্তু অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট নেই। বাজেটে যা অ্যালোকেশন হচ্ছে, যে ঘোষণা হচ্ছে, তার কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে? আজকে আপনি একটা এইমস করবেন বললে এইমসটা 1 বছরে হবে না, কিন্তু সেই এইমসটা করতে গেলে তার জন্য তার যে পরিশ্রম আছে, তার ব্যয় আছে 5 বছরের জন্য, সেই ব্যয় অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে রাস্তাঘাট যেগুলো আমরা বলি পরিকাঠামো খাতে উন্নয়ন, সেটা পাবলিক এক্সপেন্ডিচার বাড়ানোর একটা উইপন্স। সেই পাবলিক এক্সপেন্ডিচারটা বাড়ছে কিনা? আপনি অনেক রাস্তাঘাট দেখবেন, ব্রিজ দেখবেন অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে, তাহলে সেটা যতক্ষণ না কমপ্লিট হচ্ছে তার বেনিফিটটা আপনি পাচ্ছেন। আমরা শিলিগুড়ির কথা যখন এলো তখন শিলিগুড়ি তার একবার ফিরে যাই। শিলিগুড়ির মানুষ কি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন এই হাই স্পিড করিডোরে নিজেদের নাম যুক্ত হতে দেখে? শিলিগুড়ি শহরের প্রসেনজিৎ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। প্রসেনজিৎ, কি প্রতিক্রিয়া শিলিগুড়ির মানুষের? দেখো, হাই স্পিড রেলওয়ে করিডোরের ক্ষেত্রেও বাসিন্দারা স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এই মুহূর্তে আমি ওষুধের দোকানে রয়েছি, যেখানে অন্তত ক্যান্সার জাতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে, যেখানে 17টি ওষুধের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। আমি একবার যারা ওষুধ কিনতে আসছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে নিই। আজকে বাজেট হলো এবং অন্তত ওষুধ কিনতে গিয়ে প্রত্যেককে আমাদের লেজগোবরে হতে হয় যা দাম। ক্যান্সার জাতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে দাম কমানো হতে পারে, ঘুরপথে দাম কমতে পারে, কারণ আমদানি শুল্ক তো কমলো। কীভাবে দেখছে? কিছুটা স্বস্তি তো বটে। না দেখুন, যখন জিএসটি কমলো আর কি, জিএসটি এর আগে জায়গায়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ওষুধের মেডিসিনের দাম কমেছে ঠিকই, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসের দাম কিন্তু খুব একটা কিন্তু কমেনি আর কি। আমরা যেটা আশা করেছিলাম আর কি, যে জিএসটি কমার পরে অনেক জিনিসের আর কি দাম কমবে, সেটা হয়নি। তো আশা করব যে নতুন যে বাজেট, সেখানে আমাদের সাধারণ জনগণের প্রচুর এক্সপেকটেশন। যেমন শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, রেল করিডোরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে শিলিগুড়িকে, বেনারসের সঙ্গে শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেলওয়ে করিডোর, সেই জায়গাটা তো ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা করেছে যে আমরা শিলিগুড়ি থেকে সোজা বারাণসী পর্যন্ত যে হাই স্পিড করিডোর, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হলো, এবং রেল দপ্তরকে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে খুবই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ প্রসেনজিৎ। মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসছে, ওষুধের দাম হোক অথবা হাই স্পিড করিডোর, কিন্তু লাখ কথার এক কথা বোধহয় অনির্বাণ বলেছেন। আমি ঝন্টু বড়াইক এবার আপনার কাছে আসবো। অধ্যাপক ঝন্টু বড়াইক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, আমার কাছে আছেন। শেষমেশ তাহলে সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ফ্রেট করিডোর হোক অথবা হাই স্পিড করিডোর, জমি না থাকলে কিসের উপরে হবে, আর জমিটা আদৌ হবে কিনা? না, ওই সেই মিশেছি কিন্তু মিশে যায়নি। বিগত কয়েক বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদী এইসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ হচ্ছে, এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের পরের পার্টটা কি? আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গে এই যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে, তার সাথে সাথে মানুষের কাছে ইমিডিয়েট কিছু সুবিধা, যেই পার্টটা সত্যিকারে নেগলেক্টেড। তুমি বলছো, ধরলাম আমি রাজ্য সরকার সদয় হয়ে জমি দিল, করিডোরটা হলো, আমরা কি লেবার সাপ্লাইয়ের লাইন হব? কারণ উত্তরবঙ্গে এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, যে ইন্ডাস্ট্রিতে এই বছর আমি একটা টাকা সরাসরি ইনভেস্টমেন্টের কোনো দেখলাম না। এমনকি এই গভর্নমেন্ট 2014 ক্ষমতায় আসার আগে ডিরেক্ট ডিক্লেয়ার করেছিল উত্তরবঙ্গে ট্যাক্স ফ্রি জোন করবে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য, কারণ একদম
এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিটা শেষ পর্যায়ে চলে গেছে, টি ইন্ডাস্ট্রি সোজা। আমি আপনার একটুখানি থামি রাজস্বীর কাছে যাচ্ছি। রাজস্বীর কাছে আসবো এই কারণে, কারণ কিছুক্ষণ আগে রাজস্বী বেশ বুস্ট করে বলছিলেন, আমার শুনতে ভালো লাগছিল। রাজনীতিকদের কথা শুনতে সবসময় সত্যি ভালো লাগে, কিন্তু তথ্যের সঙ্গে মেলাতে গেলে আমি কিন্তু দল নির্বিশেষে বলছি আমাদের হতাশ হতে হয়। তখন ওই মুখ্যমন্ত্রীর অব্যর্থ কথাটিই মনে পড়ে, প্রতিশ্রুতি মানে প্রতারণা। কেন বলছি রাজস্বী? মুখ্যমন্ত্রী হয়তো নিজের দলকে মাথায় রেখে ওই কথাটা বলেছেন। আপনি একটু আগে নারকেল গাছের কথা বলছিলেন, কাজু বাদামের কথা বলছিলেন। ভারতের সব বড় বাণিজ্যিক কাগজে গত 2 মাস ধরে এটা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। অনির্বাণবাবু, সুবর্ণবাবু খুব ভালো জানেন, আমি ব্র্যান্ডের নাম করছি না, ভারতে অন্তত 2টি নারকেল তেলের ব্র্যান্ডের নাভিশ্বাস উঠে গেছিল তেল বিক্রি করতে গিয়ে। যে দামে তারা তেল বিক্রি করছিলেন সে দামে তারা তেল বিক্রি মানে পোষাতে পারছিলেন না। তার কারণ দুটো খুব অত্যন্ত নামি ব্র্যান্ড, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নারকেল তেল কিনলে ও দুটোই কেনে। তার কারণটা হচ্ছে সাইক্লোন পরবর্তী সময়ে কেরালা এবং তামিলনাড়ুর উপকূলগুলো থেকে নারকেল সংগ্রহ করা রীতিমতো মানে একটা বিরাট কস্টলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, নারকেলের দাম যেখানে গিয়ে ঠেকেছিল। এখন আমার একটাই কথাটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি নাভিশ্বাস ওঠার পর সরকার নড়ে চড়ে বসে কেন? মানে আমাদের অর্থনৈতিক পলিসিগুলো রিঅ্যাক্টিভ কেন, প্রোঅ্যাক্টিভ নয় কেন? তাহলে বদলটা কি হলো? দেখুন, আপনি এখানে রাজনীতির কথা বললেন, রাজনীতিবিদদের, আমি অর্থনীতির কথা বলেছি কিন্তু। না রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা, রাজনীতি কেন তো রিঅ্যাক্টিভ, প্রোঅ্যাক্টিভ নয়। আগে রাজনীতি কেন রিঅ্যাক্টিভ, রাজনীতি কেন প্রোঅ্যাক্টিভ, তাহলে পরে তো আমাকে যেটা, আপনি যদি বলেন যে রাজনীতি আমরাও প্রোঅ্যাক্টিভ নই, আমরাও রিঅ্যাক্টিভ। এখানে আইআইটিস কথা আমি শুনলাম এখান থেকে। তো দেশ স্বাধীন হয়েছে 1947, তারপরের থেকে নিয়ে 2014 সাল ভারতবর্ষে কটি আইআইটি, কটি আইআইএমস ছিল, আর তারপরে কতগুলি বাড়লো 2014 থেকে 2024, এই 10 বছরে। তো এটা কেন, এটা কি আপনি প্রোঅ্যাক্টিভনেস বলবেন না এটা রিঅ্যাক্টিভনেস বলবেন? প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এবং আমার যতটা ওই মুহূর্তে সাধ্য ক্ষমতা আছে, তাহলে একটা সরকার 10 বছরে অলমোস্ট ডাবল জাম্প কি করে? আমি যদি দেশ থেকে একটু বাংলার কথাতে আসি, বিহার পেয়েছিল, তামিলনাড়ুতে নির্বাচন আছে, দুহাত ভরে পেল। যারা তামিলনাড়ু বেড়াতে গিয়েছেন তারাও অন্তত জানেন, সাধারণ গৃহস্থ ওই অনুভূতি আছে যে মাদুরাইতে গেলে, কাঞ্চিপুরমে গেলে কি পরিমাণে হ্যান্ডলুম দেখতে পাবেন, এবং সেটা সেই জায়গাটা ইতিমধ্যে পরিপক্ক। তেলা মাথায় তেল দেওয়া বলতে যদি কিছু হয় তাহলে সেটা আজকে দেওয়া হলো, আমার তাতেও আপত্তি নেই। ভারতের কোনো প্রদেশ পেলে আমার আপত্তি নেই, আমরা পেলাম না কেন? আমরা কতটুকু পেলাম? পশ্চিমবঙ্গের যে টেক্সটাইলসের জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতি নদিয়ায়, তো কৃষ্ণনগরের ছেলে, তো নদিয়ার গেলে পরে আপনি একটা তাঁতির বাড়িতে যাবেন, হাতে বোনা শাড়ি, তার জন্য তাঁতি 300 টাকা মজুরি পায়। এটা আমার ছোটবেলা থেকে রয়েছে, কিন্তু এই অবস্থার বদল হয় না। বদল হয় না। এখানে তো একটা তো সরকারের একটা বাস্তবিক একটা কাজ করার প্রবণতা থাকবে। আজকে যে উনি যেটা বললেন যে মেট্রোটা, আমি একটা নিয়েতে আসছি, মেট্রো, এই মেট্রো প্রজেক্ট, ভারতবর্ষ কলকাতার মেট্রো প্রজেক্ট শেষ হওয়ার কথা কবে ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেডলাইন? আমি আসবো, আমি বলে শেষ করে দিই, আমি বলে দিচ্ছি, 2014 মেট্রো তৈরি হয়ে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা। আমাকে বলুন এখনো অবধি মেট্রো কেন তৈরি হয় না? আসবো, আমি মেট্রো কথাতে আসবো। আমি রেল মন্ত্রী হয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে নিজে মুখ্যমন্ত্রী জমি দিতে পারছেন, এখনো অনেকটা সময় আছে, কেন্দ্র সরকার অবশ্যই আসবো, কিন্তু আমি স্ক্যাটার্ড হতে চাই না। আমি মেট্রো রেলের কথাতেও আসবো, নাগরিক পরিষেবার কথাতেও আসবো, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে বুঝতে চাইছি 4000 কোটি টাকার আগের বাজেটে ছিল অ্যালোকেশন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বাজেটের পর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কি আসছে দলীয়ভাবে শুনে নেব। বাংলা নামটা উচ্চারণ হলো না, এটা ভালো বক্তৃতার মধ্যে অনেক রাজ্যের নাম উচ্চারণ হলো, কোথাও একটা কিছু উচ্চারিত হবে এরকম ভাবা গেছে। স্পেশাল এড ভোট আসছে, তোদের ভোটের জন্যই বিজেপি নিজের ভোটের জন্য কিছু বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা করতে পারত, যেটা বিহারের ক্ষেত্রে, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে করেছে, সেটাও বাংলার জন্য করতে পারবে না। যেটা বারবার বলতে চাইছি, বিজেপি নেতারা যতই যাক, যতই লাফালাফি, ওরা জানে বাংলার কাছে ওদের কিছু পাবার নেই। সেই ভয় থেকেই ওরা অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ করা, বাংলাকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো দেওয়া থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা নন-বাস্তব বাজেট করে দিয়েছে। কিচ্ছু হবে না, বোঝা যাবে যে একটা মিনিংলেস বাজেট। এরপর নরেন্দ্র মোদীকে বাংলা কথাটাই নেই। পূর্বোদয় বলে একটা ছোট্ট কি দিয়েছে, কিন্তু বাংলা
পজিটিভলি নেগলেক্টেড। সব স্টেটই নেগলেক্টেড, তার মধ্যে বাংলা বেশি নেগলেক্টেড। আমি বলছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে বা অন্য কিছুতেও কিছু নেই। আর এই যে ওরা জোর দিচ্ছে আইটির ওপরে, আইটিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিছু নেই। অধ্যাপক ঝন্টু বড়াইক, আপনার কাছে আসবো, তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া, ওখানে বিরোধী, এখানে সরকার, সরকারি দল, সামনে ভোট, তারা কিন্তু মোটামুটি সুরটা বেঁধে ফেলেছেন। সব স্টেটই নেগলেক্টেড, কিন্তু বাংলা সব থেকে বেশি নেগলেক্টেড। না, আমি ওই রাজনীতির কচকচে যেচ্ছি না। দেখো, একটু তো যেতেই হবে। আমি সামনে ভোট যাবেন না, সে রাজনীতির লোক তো দেখো সর্বোত্তম বাজেটও এবার 5 তারিখেই হবে তো স্টেট বাজেট। এবার আমি তোমাকে একটা কথাই বলছি যে দীর্ঘমেয়াদী, আমি অত অর্থনীতির কিছু করছি না, যে দীর্ঘমেয়াদী ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হলো। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, প্রান্তিক পুরুলিয়ায় শর্ট টার্ম কিছু টাকা দরকার। আমি অর্থনীতিবিদরা কি বলবে জানি না, এই মুহূর্তে এমনও হতে পারে তুমি একটা পুকুর কাটলে আবার বন্ধ করলে, অর্থাৎ তোমার জব ক্রিয়েশন, আইটি, এআই এর কথা বলা হচ্ছে, তো টাকা কমই যাচ্ছে, এআই এর কথা বলা হচ্ছে, মানরেগাতে যে আমার কথা হোক, শেষ হোক। কিন্তু আরেকটা চিত্র হায়ার স্টাডিজে, তুমি জানো আমি তো হায়ার স্টাডিজে যুক্ত, ফি বছর হায়ার স্টাডিজে একটার পর একটা গবেষণার টাকা আটকে দেওয়া হচ্ছে, থাকছে না। আমরা কি নিয়ে গবেষণা করব, যেখানে এআই নিয়ে ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, কোন সেক্টরটাকে বলা হচ্ছে? গভর্নমেন্ট সেক্টরে, গভর্নমেন্ট কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঙ্গাল অবস্থা, টাকা পাচ্ছি না। আমি চাকরি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করার সময় যে রিসার্চ ফেলোশিপের টাকাগুলো আসতো গবেষণার জন্য, অলমোস্ট সেগুলো সবই বন্ধ, স্টেট সেন্ট্রাল দুটো স্তর থেকে বন্ধ। আপনি জমির কথা বলছিলেন, আমি আসবো কেন বন্ধ সেটা বলুন। আসবো 28 বা 25 বছর বয়স থেকে 50 বছর তারা রিসার্চ করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। ব্যক্তি দিতে হবে, তার আগে অনির্বাণ বাবু, টাকার কোনো চেকআউট নেই। আর আমি সময় পাই যাবে। অনির্বাণ বাবু, আপনি জমির কথা বলছিলেন, মানে জমিন, ঝন্টু বাবু তো বলছেন মানব জমিন উপেক্ষিত। বলছি দেখুন, মানে বছরের পর না, আমি বলছি ঝন্টুদাকে যে একটু বাস্তবটাকে দেখতে হবে। গবেষণা ইম্পর্টেন্ট আছে, পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙালি মেধার একটা উচ্চ শিখরে ইয়ে করে, মেধার যাতে আরও ইয়ে হয়, বিকাশ হয়, সেটা আমরা দেখবো। কিন্তু যেখানে দেখছি সাধারণভাবে সকাল থেকে রাত্রি অবধি লোক, বাচ্চা ছেলেরা বাইক চালিয়ে শুধু ডেলিভারি করে যাচ্ছে লোকের বাড়িতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, এই গিগ ওয়ার্কার্স, গিগ ইকোনমি, তাদের জন্য একটুখানি ভাবুন না, তাদের উন্নতি সাধন কি করে হয়? গবেষণা করবেন, গবেষণা 10 বছর 15 বছর ধরে গবেষণা করবেন, তার জন্য সরকার কেন টাকা দিচ্ছে না সেটা যেরকম ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে আমার আপনার বাড়ির ছেলে যদি একটা স্বল্প মেধা মধ্যমেধার লোক, সে যদি চাকরি না পেয়ে সারাদিন সকাল থেকে রাত অবধি 10 মিনিটের মধ্যে বা 15 মিনিটের মধ্যে ওই গতিবেগে তাকে বাইক চালিয়ে লোকের বাড়িতে জিনিসপত্র ডেলিভারি করতে হয়, তার জন্য আগে ভাবা উচিত, গবেষণা পরে হবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, বাংলার লক্ষ্মীলাভ আজকে হলো না, রাজশ্রীকে বলে যাচ্ছে, হয়তো সেটার জন্য আগামী 5 তারিখ রাজ্যের বাজেটের জন্য ওয়েট করতে হবে। বেশ, আমার একটা ছোট্ট বিরতির সময়, আমি বিরতির পর ফিরে আসছি। আমার অতিথিদের অনুরোধ করবো আমার সঙ্গে থাকবেন। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি বাজেট পরবর্তী আলোচনা নিয়ে, TV9 বাংলায় বিশেষ আলোচনা নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। ডিজিটাল ভারতে ফেক নিউজের সাথে লড়ে TV9 বাংলা। ফ্রড থেকে বাঁচায় কুইক হিল। ডিজিটাল ভারতের ভরসা, ফ্রড থেকে সুরক্ষা। আইফেয়ার সোপ অ্যান্ড ফেস ওয়াশ মুখের ফর্সা ভাব বজায় রাখে, দেয় উজ্জ্বল ত্বক। SRMB রিয়েল এজের হলমার্ক, সুরক্ষা এবং সৌন্দর্যের মেলবন্ধনে পাবেন ডাবল বেনিফিট। বিশদে জানতে কল করুন 1800-890-2868। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। স্বর্ণালী কল্পনায় সব শাড়ি আসলে একটা গল্প বলে। সেলিব্রেট এভরি মোমেন্ট উইথ আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল। ইমতিয়াজজির বাবাকে অসুস্থতার কারণে হঠাৎ হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হয়। পলিসি বাজারের টিম হসপিটালে পৌঁছে লাখ লাখ টাকার ক্লেম অ্যাপ্রুভ করাতে পুরো সাহায্য করে। পলিসি বাজারে 1 কোটির হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রতি মাসে মাত্র 550 টাকা থেকে শুরু। আইসক্রিম খেলেই আমার দাঁতে শিরশিরানি হতো। তারপর আমার ডেন্টিস্ট বোঝালেন যে দাঁতের উপরের লেয়ার ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে নার্ভসে শিরশিরানি হতো। সেই জন্য উনি প্রতিদিন সেন্সোডাইন ইউজ করতে বললেন। সেন্সোডাইন দাঁতের ভিতরে গিয়ে নার্ভসকে শান্ত করে। সেন্সোডাইন ওয়ার্কস। টাটা ক্যাপিটাল বিজনেস লোনের সঙ্গে উনি বিজনেস এক্সপ্যানশনের জেদ পূর্ণ করেছেন। ट्रेशर, पैशन और प्राइड एक ही खिताब के लिए टकरा रहे हैं।
जज्बात चरम पर है, फाइनल नजदीक है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टाटा WPL एलिमिनेटर 3 फरवरी, फाइनल 5 फरवरी शाम 6:30 बजे। বাজেট দেখে তো সেরকম কিছু মনে হলো না। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের ওপর তো বিশেষ কিছু ছাড় লক্ষ্য করলাম না। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমেছে শুনলাম, কিন্তু আমাদের এই গৃহস্থ পরিবারে, মধ্যবিত্ত পরিবারে যে গ্যাসের দাম সেটা তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক ওষুধের দাম কমেছে যেগুলো আমাদের মানে প্রায়ই লাগে, সেই সব ওষুধের দাম কিন্তু একই রয়ে গেছে। করিডোর করে আর কি হবে? আমার ছেলেকে আমি এডুকেশন করতে আর ট্রাক চালাতে দেবো না? বলবো না, কিন্তু অবশ্য যা দিনকাল যাচ্ছে তাতে ফ্রেড করিডোর না কি হবে একটা ডানকুনি থেকে দেখলাম, তাতে হয়তো ট্রাকের স্টিয়ারিংয়েই ওকে ভবিষ্যতে শিক্ষিত ছেলে হয়ে ও ট্রাকের স্টিয়ারিংয়েই বসতে হবে। ডিজিটাল ভারতে ফেক নিউজের সাথে লড়ে TV9 বাংলা। ফ্রড থেকে বাঁচায় কুইক হিল। ডিজিটাল ভারতের ভরসা, ফ্রড থেকে সুরক্ষা। আরে ওই ঢালু জমিটা, ওটার কি হলো ব্রজেশ? ডিজাইন বানিয়ে ফেলেছি জেঠু। ওটা বিক্রি করার কাগজপত্র বানাও। চিরাগ, একবার ভালো করে ভেবে দেখ, বাড়ি জীবনে একবারই হয়। ভরসা রাখুন, বাড়ি মজবুতই হবে। তুমি শুধু আলট্রাটেকই বেছে নিলে কেন বলো তো? জেঠু, বাবাই শিখিয়েছে যে বাড়ি জীবনে একবারই হয়। মেনে নিলাম বাবু। বাড়ি একটাই, সুযোগ একটাই, তাই সিমেন্টও দেশের নম্বর 1 আলট্রাটেক। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। স্বর্ণালী কল্পনায় সব শাড়ি আসলে একটা গল্প বলে। সেলিব্রেট এভরি মোমেন্ট উইথ আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল। কালার সর্টার দিয়ে প্রস্তুত গণেশ পিওর ময়দা, পিউরিটির এমন টেস্ট যে জাস্ট উড়ে যাবেন। ও মিস সেনসিটিভ টিথ, এটা কিন্তু বরফ, কারেন্ট লাগবে। লাগলো না? নতুন সেনসোডেন্ট ডিএসপি নার্ভকে প্রটেক্ট করে আর এনামেলকে করে রিপেয়ার। ফিল দ্য রিলিফ সেনসোডেন্ট ডিএসপি এর সাথে। এই দুহাত বড় সংকেত দিয়ে যায়, সরল মনে যে কান ধরে তার ক্ষমা ধরে নাও নিশ্চিত। জীবনভর সঙ্গ দেওয়ার শপথ একটা ছোট্ট টুস্কি। জীবনের সব পর্যায়ে আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিই। এজিএস ফেডারেল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, সব প্রতিশ্রুতি সম্ভব। দাদু, এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল? দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে? অসম্ভব। তাছাড়া 10-15 বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। দাদু, এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়াং। বার্জার লং লাইফ এর পিওর সিলিকন টেকনোলজি দেয় ধুলো, বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন। বার্জার লং লাইফ বাড়িকে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়াং। Proposed to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. ডিজিটাল ভারতে ফেক নিউজের সাথে লড়ে TV9 বাংলা। ফ্রড থেকে বাঁচায় কুইক হিল। ডিজিটাল ভারতের ভরসা, ফ্রড থেকে সুরক্ষা।
ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ যশোদা হসপিটাল, স্বাস্থ্য হোক দৃঢ়, ঐতিহ্যে আসুক নতুন শক্তির আলো। আরে ওই ঢালু জমিটা, ওটার কি হলো ব্রজেশ? ডিজাইন বানিয়ে ফেলেছি জেঠু। ওটা বিক্রি করার কাগজপত্র বানাও। চিরাগ, একবার ভালো করে ভেবে দেখ, বাড়ি জীবনে একবারই হয়। ভরসা রাখুন, বাড়ি মজবুতই হবে। এটাই আমার একমাত্র সুযোগ, এতে সব উজাড় করে দেব। নিজের সংকল্পের মতো মজবুত একটা বাড়ি বানাবো। প্রণাম। খুব ভালো বাবু, তুমি শুধু আলট্রাটেকই বেছে নিলে কেন বলো তো? জেঠু, বাবাই শিখিয়েছে যে বাড়ি জীবনে একবারই হয়। মেনে নিলাম বাবু। বাড়ি একটাই, সুযোগ একটাই, তাই সিমেন্টও দেশের নম্বর 1। আলট্রাটেক, ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 সিমেন্ট। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। স্বর্ণালী কল্পনায় সব শাড়ি আসলে একটা গল্প বলে। সেলিব্রেট এভরি মোমেন্ট উইথ আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল। কখনো জলের মতো খিলখিলিয়ে ওঠে, কখনো মাটির মতো চুপচাপ পাশে থাকে, কখনো বা রোম্যান্সের উষ্ণ আগুন, আবার কখনো অরণ্যের মতো চিরসবুজ। সেনকো, এলিমেন্টস অফ লাভ। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है এক জেদের জন্য আজ এই ফ্যাক্টরি এত লোক, সব দুগুণ বেশি। ভাবছি রিটায়ার হয়ে যায়, তাই নাকি? সম্পত্তির বদলে লোনের আইডিয়া কার ছিল শুনি? তবে বুড়ো হয়ে গেলে ওহো। এদের জেদ ব্যবসাও বাড়িয়েছে, সঙ্গে রোজগারও। টাটা ক্যাপিটাল লোন এগেইনস্ট প্রপার্টির সাথে। দাদু, এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল? দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে? অসম্ভব। তাছাড়া 10-15 বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। দাদু, এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়াং। বার্জার লং লাইফ, এর পিউ সিলিকন টেকনোলজি দেয় ধুলো, বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন। বার্জার লং লাইফ, বাড়িকে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়াং। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया और ऑल इंक्लूसिव बजट है। 12 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर और साथ साथ में फिजिकल डेफिसिट को 4.3% पे पैक करना, मुझे लगता है कि ये एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क था जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। मुझे लगता है कि ये बजट एक ऑल इंक्लूसिव बजट है जो इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए है। साथ ही साथ ये जो टैरिफ वॉर्स, अनफेयर टैरिफ वॉर्स इंडिया के अगेंस्ट हो रहे थे, मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स इम्पैक्टेड थे, जैसे फार्मा, जैसे टेक्सटाइल्स, इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। तो हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, हमारी इकॉनमी में और रेजिलियंस और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया बजट है। ये बजट दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत अब एक सपना नहीं, एक सच्चाई है। सिंप्लीफिकेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे दोनों इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेनिफिट करेंगे। आज के दिन प्रोसीजरल हर्डल्स जैसे ही हटेंगे, हमारे देश में एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टेप्स जो बजट में हैं, ये सही डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। আইফেয়ার সোপ অ্যান্ড ফেস ওয়াশ মুখের ফর্সা ভাব বজায় রাখে, দেয় উজ্জ্বল ত্বক। কামিং আপ নেক্সট, প্রেজেন্টেড বাই জেবিজি হেক্সা টিএমটি বার্স, একদম পাক্কা।
কামিং আপ নেক্সট প্রেজেন্টেড বাই জেবিজি হেক্সা টিএমটি বার্স একদম পাক্কা। ডিজিটাল ভারতে ফেক নিউজের সাথে লড়ে টিভি9 বাংলা। ফ্রড থেকে বাঁচায় কুইক হিল। ডিজিটাল ভারতের ভরসা, ফ্রড থেকে সুরক্ষা। ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ যশোদা হসপিটাল। স্বাস্থ্য হোক দৃঢ়, ঐতিহ্যে আসুক নতুন শক্তির আলো। স্বর্ণালী কল্পনায় সব শাড়ি আসলে একটা গল্প বলে। সেলিব্রেট এভরি মোমেন্ট উইথ আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল। ইতিহাস এও বলে কেউ নিজের হোম গ্রাউন্ডে কাপ জিতে দেখায়নি। ইতিহাস আরও বলে কেউই এই কাপ 3 বার জেতেনি। তবে এটা ইতিহাসের ক্লাস নয়, ক্রিকেটের মাঠ। তাই এবারে আমরা ইতিহাসকে ডিফিট করব, ইতিহাসকে রিপিট করব। বাড়ি তো সেটাই যেখানে থাকে সবাই, সম্পর্ককে রঙিয়ে দাও, পৃথিবীকে রঙিয়ে দাও। বিড়লা ওপাস পেইন্টস। ভারতের গ্রাম দেশের আত্মা। রোজগার যোজনাগুলি গ্রামবাসীদের কাজ তো দেয়, কিন্তু এখন পরিবর্তিত চাহিদার সাথে গ্রামগুলির চাই নতুন দিশা। মোদী সরকারের অভূতপূর্ব উদ্যোগ বিকশিত ভারত জি রামজি আইন 2025 এখন প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে 100 নয় পুরো 125 দিনের সুনিশ্চিত রোজগারের গ্যারান্টি, বেকার ভাতার গ্যারান্টি, অর্থ প্রদানে দেরি হলে ক্ষতিপূরণের গ্যারান্টি। আমাদের সংকল্প বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিকশিত ভারত। ধানের মাজরা ও লাল কৃমি পোকা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করুন উইলো উড কেমিক্যালস লিমিটেডের দ্বিগুণ শক্তি সম্পন্ন দানাদার কীটনাশক এক্সোটিকা। ভাবছি টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে নিই, যাতে আমি চলে যাবার পরে পরিবারের টাকার অভাব না হয়। তুই নিয়ে নে। তারে অত তাহলে কিসের, পরে দেখা যাবে। আস্তে আস্তে আস্তে, আমাদের কুনালি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে ভাই। পলিসি বাজারে 0 জিএসটির সঙ্গে এখন 1 কোটি টাকার টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতি মাসে মাত্র 400 টাকা থেকে শুরু। Everything is new except the attitude. The all-new Seltos. Badass forever. Kia, movement that inspires. प्रेशर, पैशन और प्राइड एक ही खिताब के लिए टकरा रहे हैं। जज्बात चरम पर हैं। फाइनल नजदीक है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टाटा WPL एलिमिनेटर 3 फरवरी, फाइनल 5 फरवरी शाम 6:30 बजे। ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাপেক্স আল্টিমা প্রোটেক্ট ল্যামিনেশন পেইন্ট, যার সমর্থনে আছে গ্রাফিন। প্রতিটি বাড়ি করে তুলুন সেফ হাউস। অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, ছোটখাটো কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, জরিমানা বাবদ 10% শুল্ক। ভারতের ডেটা সেন্টার তৈরি করলেও আয়করের ছাড়ের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। 100 দিনের কাজ থেকে মহাত্মা নাম সরার পর গান্ধীর নামে নতুন প্রকল্প কেন্দ্রের। হস্তশিল্পের উন্নতিতে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প। প্রত্যেক গরিব শোষিত পরিবারের আর্থিক বৃদ্ধি লক্ষ্য, বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বাজেট 2026-এ 3 করিডোর পেল বাংলা। হাইস্পিড রেল করিডোরে জুড়ল দিল্লি শিলিগুড়ি। দেশ জুড়ে হবে 7টি হাইস্পিড রেল করিডোর। দুর্গাপুরের নর্থ ইস্ট শিল্প করিডোর, ডানকুনি থেকে সুরাত। নতুন ফ্রেট করিডোরেরও ঘোষণা নির্মলা সীতারমণের। নির্মলার বাজেটের পরেই হতাশ শেয়ার বাজার। দাম কমল সোনার উপর। 10 গ্রাম সোনার দাম কমে 1,42,000 টাকা। কেজি প্রতি রূপোর দাম কমে 2,67,000 টাকা। বাজেটে বাড়ল মদ, সিগারেট, খনিজ পদার্থের দাম। সস্তা জুতো, চামড়ার ব্যাগ, মোবাইল, মাইক্রোওয়েভ, সোলার প্যানেল, বিড়ি, ব্যাটারি, সিএনজি, বায়োগ্যাস। কমল বিদেশ যাত্রা, বিদেশে পড়াশোনার খরচ। দাম কমল ক্যান্সার, সুগার সহ 7টি রোগের ওষুধের। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় জোর কেন্দ্রে। দেশে হবে নতুন 3টি এইমস। আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে 10,000 কোটি বরাদ্দ। তৈরি হবে 3টি কেমিক্যাল পার্ক। ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের। সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 40,000 কোটি কেন্দ্রের। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে 2,000 কোটি টাকা। ভোটমুখী তামিলনাড়ু সহ 4টি রাজ্যে খনিজ করিডোরের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
বাজেট 2026 আমরা টিভি 9 বাংলাতে এই মুহূর্তে রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বাজেট পরবর্তী আলোচনাতে। আমাদের সঙ্গে যে উপস্থিত অতিথিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আরেকবার আপনাদের পরিচয় করে দিই। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির পক্ষ থেকে রাজশ্রী লাহিড়ী, আমার সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস, রয়েছেন সুপর্ণ পাঠক অর্থনীতিবিদ, এবং ঝন্টু বড়াইক, অধ্যাপক ঝন্টু বড়াইক রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আমি ঝন্টুবাবুর কথা সূত্র ধরেই সুবর্ণবাবু আপনার কাছে আসবো, তার কারণ অনির্বাণবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনির্বাণ দত্ত যখন ছিলেন তখন অনেকগুলো কথা এসেছিল সামনে। একটা হচ্ছে বাজেটের প্রস্তাব অনুযায়ী যা খরচ করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের, সেটা সত্যি শেষমেশ খরচ হচ্ছে কিনা। আপনি একটা প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকার গ্যাপের কথা বলেছিলেন গত বছরের তুলনায়, গত বছর যা বলা হয়েছিল এবং যা খরচ হয়েছিল তার মধ্যে। সুপর্ণবাবু। হ্যাঁ, মানে সমস্যা হচ্ছে যে দুটো জায়গায় বাজেট আমরা সাধারণভাবে দেখে অভ্যস্ত। এক তো হচ্ছে এদের রাজনীতি একটা ব্যাপার আছে, আরেকটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি দাঁড়ালো। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই ট্যাক্স কমা, ট্যাক্স বাড়া, এই জিনিসটা কিন্তু বাজেটের অংশ নয়। বাজেটের অংশটা কিন্তু মূলত যেটা দেখতে হবে, ট্যাক্স বাড়া কমা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু কেন সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যে বাজেট যেটা করে সেটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম থ্রু ফিসকাল ইনসেন্টিভস। এবার সেইটা আমরা কতটা কি করে উঠতে পারলাম। তাহলে প্রথমে দেখি যে প্রমিস ভার্সেস রিয়ালাইজেশন। আজকে 14.5% গত বছর ফিনান্স মিনিস্টার বলেছিলেন যে 14.5% গ্রোথ হবে ইনকাম ট্যাক্স কালেকশনে, পার্সোনাল ট্যাক্স কালেকশনে। আমি কিন্তু সেটা দেখছি না, উল্টে আমি একটা হালকা ফলের জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, 1 মিনিট আমি জাস্ট নাম্বারটাতে আসি। রিসিটসে ট্যাক্সেস অন ইনকাম 14,38,000 কোটি টাকা অনুমান ছিল, সেইটা এসে দাঁড়িয়েছে 13,12,000 কোটি টাকা থেকে। তো ফলে কোনোবারই বাজেট এস্টিমেট রিয়ালাইজড হয় না। তার গত বছরের বাজেটে ছিল 12,35,000 কোটি টাকা, সেখান থেকে এবার আমরা 13,12,000 কোটি টাকায় এসেছি। এইটা কিন্তু ঠিক 14% গ্রোথের জায়গায় আসে না। এর পরের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কি করতে চাইছি। আমরা যদি ভারতবর্ষের যে অ্যাসপিরেশনের কথা বলছি, সেই অ্যাসপিরেশনের কথা বলি, প্রশ্ন হচ্ছে বাজেট সেটা অ্যাড্রেস করছে কিনা। এইখানে দুটো জায়গা আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে যে লোকাল বেনিফিটস। আমরা যদি দেখি যে এমএসএমইর ক্ষেত্রে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 14.5% অ্যামং দ্য 2 স্টেটস, যারা হাইয়েস্ট কন্ট্রিবিউটার টু এমএসএমই আউটপুট, গ্রস ভ্যালু অ্যাডিশন, তার মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ একটা। পশ্চিমবঙ্গের শত দোষ থাকলেও আমরা বড় বিগ টিকেট ইনভেস্টমেন্ট পশ্চিমবঙ্গে কোনোদিন হবে না। তার কারণ হচ্ছে যে জমি অধিগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে যদি আমাদের কোনো রাজনৈতিক দল উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটতে যায়, সে পড়ে যাবে। আমরা লেফট ফ্রন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি এবং তৃণমূল এটা খুব ভালো বুঝে গেছে। এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে মাত্র 34.8% আরবান এরিয়ায় থাকে, হাইলি ফ্র্যাগমেন্টেড ল্যান্ড হোল্ডিং, এবং সেটা পুরোটাই এগ্রিকালচার। তার ফলে ওখান থেকে একটা জমি নিলেও কিন্তু সাধারণ লোক খেতে পাবে না, পেটে লাথি পড়ে যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে বেনিফিটটা কি, যদি এমএসএমইর বেনিফিট হয়, যদি টেক্সটাইলসের বেনিফিট হয়, পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু বেনিফিট হবে। এর পরের প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা ও বলল যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে হিউম্যান ক্যাপিটাল ক্রিয়েশনের জন্য যেটা খুব জরুরি, সেখানে দাঁড়িয়েও একটা আইআইটি এবং আইআইএম এর রেফারেন্স দিল। আমি খালি এখানে দুটো কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে 90-এর দশক থেকেই কিন্তু আইআইএম এবং আইআইটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা হয়েছিল। একটু থামাচ্ছি, আপনাকে থামাতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। Nothing, it is I will tell you later on. This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply.
Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize there is a proverb in Bengali, chorer mayer boro gola, ইংরেজিতে বলে চোর কি মাই জোরসে বলে, mother of thieves are soundless, mother of thieves are soundless. Now, for Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009-এ I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Shiliguri, Kuchbihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our full funds. Will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector, the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people, which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, আদিবাসীদের জন্য কিছু নেই, যুবকদের জন্য কিছু নেই, চাষিদের জন্য কিছু নেই, মহিলাদের জন্য কিছু নেই, ফার্টিলাইজার সাবসিডি বাড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিক সুরক্ষায় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। They know they will lose Bengal. They will lose in Bengal. That's why they are using SIR. If they have the guts, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using
the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also, they are using the same method. I will tell them, if you have the guts, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. Thank you so much. Yes, tomorrow 4 o'clock they have given us the time. We asked the official time. I cannot tell you later before that. When we'll meet, then after that we can meet the press. Please don't tell me all these things. I have some own program. Let me finish that. I am going to Delhi after so many months, I think maybe years. So my MPs are also there. So I am the chairman of the parliamentary committee. It is my duty to meet them also once. I'll meet the press media also. I'll brief them also what is going on in the name of SIR, how they want to finish the federal structure. All I'll mention. They have announced from Varanasi to Siliguri. They are saying it's going to be a high-speed train corridor. भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ. एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया. फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट. अभी कुछ नहीं है. वाराणसी में जो है, जो डिज्नीलैंड बना रहा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा इतना गजब का जाएगा है. उधर में आसपास में जो घाट वगैरह वगैरह जो है, जो बहुत सारी चीज़ है, लोकल लोगों को नहीं लेके बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके उधर में आमदनी कर रहा है. काशी विश्वनाथ मंदिर का पास डिज्नीलैंड बना रहा है. तो इट विल बी क्लियर whether they love religions or not. Thank you. আমরা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কথায় এই বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বললেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তামিলনাড়ু সহ বাংলা তামিলনাড়ু সহ যে রাজ্যে ভোট আছে সেই সবকটি রাজ্যের ভোটেই বাংলা তামিলনাড়ু কেরালা আসাম সবকটি রাজ্যের ভোটে বিজেপি হারবে বলে তিনি একই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ভবিষ্যৎবাণী করলেন. আসামে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না এবং এই বাজেটে কারোর জন্যই কিছু নেই. এই রাজ্যের যে প্রাপ্তি সেটাও তিনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন করে দিয়ে এসেছিলেন. ডানকুনির ফ্রেট করিডোর অথবা অন্যান্য যে প্রাপ্তির কথা এই বাজেটে উল্লেখ রয়েছে, যে সামান্য প্রাপ্তির কথা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি. আমি সুবর্ণবাবু বলছিলেন, আমি সুবর্ণবাবুকে বলব শেষ করে নিতে, তারপর আমি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের দুজনের কাছে যাচ্ছি. আইআইটি আইএম এর জায়গা. আইআইটি আইএম এর একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি যদি এখন এই মুহূর্তে বোধহয় 22টা করে সব আছে, কিন্তু যদি আমরা দেখি তাহলে সেই পুরনো আইআইটি আইএমগুলোই কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ করে যাচ্ছে. তার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আইআইটি বলে একটা নাম আমি করে দিলাম, কিন্তু সেখানে যদি আমি একই কোয়ালিটি অফ টিচিং আমি তৈরি করতে না পারি তাহলে সেই ইনস্টিটিউশনের কোনো মানে নেই. ঠিক সিমিলারলি দিল্লি এইমসের বাইরে বাকি এইমসগুলোর পারফরমেন্সও কিন্তু তুলনামূলকভাবে খুব ভালো নয়. তার ফলে আমি এই যে ইনস্টিটিউটগুলো তৈরি করছি তার জন্য যে রিকোয়ার্ড হিউম্যান ক্যাপিটাল আমি সেটা করছি না. আমার হিউম্যান ক্যাপিটাল এরপরে আসছি আরেকটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায়. এই বাজেটে যে জিনিসটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জায়গাটা. একটু একটু করে কিছু কিছু শব্দ কানে এলো, কিন্তু আজকে যদি দেখি যে এগ্রিকালচারাল সেক্টর যদি আমাদের কাছে ডমিনেন্ট সেক্টর হয় তাহলে সেখানে অলরেডি ইনঅ্যাডিকুয়েট সোশ্যাল স্পেন্ডিংয়ের কথা আমরা বলেছি. 2.5% ইনফ্যাক্ট গত বছর ফল ছিল ঠিক সোশ্যাল সেক্টরের ক্ষেত্রে. এবং যদি দেখি সেখানে কেবলমাত্র 3% ন্যাশনাল হেলথ মিশনে আমরা ইনক্রিমেন্ট দেখেছি. 3% ইজ লেস দ্যান দ্য টোটাল ইনফ্লেশন প্রজেকশনস. আরেকটা জায়গা যেটা এবার আমি এখন খেয়াল করছি, এই জাস্ট এই বাজেট ডকুমেন্টসগুলো এসে পৌঁছচ্ছে, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমাদের বাজেট এস্টিমেট ছিল 11,21,000 কোটি টাকার মতো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের রিভাইজড এস্টিমেট দাঁড়িয়েছে কিন্তু 10,95,000 কোটি টাকার মধ্যে. তার ফলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাজেট প্রস্তাব এবং বক্তৃতায় আমরা যাই বলি না কেন সেইটা আমরা কিভাবে রিয়ালাইজ করছি সেইটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট জায়গা. আর
আবার আমি শুরু করেছিলাম যে জায়গাটা থেকে যে বাজেট হচ্ছে একটা অন্যতম অস্ত্র যেটা দিয়ে একটা সরকার গোটা দেশের যে আয়টা হয় এবং যে লাভটা তৈরি হয় সেটা রিডিস্ট্রিবিউট করতে থাকে। আমি কিন্তু বাজেটের যদি সমালোচনা কেউ আমাকে করতে বলে তাহলে বলবো যে টোটাল রিডিস্ট্রিবিউশন অফ গেইনস ফ্রম দ্য স্টেটস ডিফারেন্ট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস সেই জায়গাটা কিন্তু খুব বড় করে অ্যাবসেন্ট রয়েছে, যে কারণে আজকে ইনইকুয়ালিটি এবং ইনইকুইটি বাড়ছে। এটার কিন্তু উত্তরকালে বড় প্রভাবও পড়বে গোটা দেশের অর্থনীতির উপর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিতভাবে অনেক বেশি বাংলা কেন্দ্রিক হয়ে, তবে তার সঙ্গে দেশের কথাও বলেছেন, দেশের অন্য রাজ্যগুলোর কথা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন সেটারই কিন্তু মানে আমি অর্থনৈতিকভাবে সুপর্ণবাবুর কাছ থেকে প্রতিধ্বনি পেলাম। আমি অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী এই মুহূর্তে তিনি কি বলছেন একবার শুনে নেব। ये के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकॉनमी जो हमारी क्रिएटर्स इकॉनमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकॉनमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। আমরা শুনছিলাম অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী তার বক্তব্য। রাজর্ষি, আমি আপনার কাছে আসবো। যে কথাটা তথ্য দিয়ে, পরিসংখ্যান দিয়ে এবং অবশ্যই তার মধ্যে তার নিজস্ব রাজনৈতিক, তার নিজস্ব মতও আছে সুপর্ণবাবুর, সেটা দিয়ে তিনি যেটা বলতে চাইছেন সেটার কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিধ্বনি যেন অনেকটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনছি। তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিচ্ছেন যে রাজ্যগুলোতে ভোট আছে তার কথা। রাজর্ষি, দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন, ওনার ওই বোকা বোকা শব্দগুলো নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে চাই না। 4টে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, উনি বাজেটের কিছু বোঝেন না, অর্থনীতির কিছুই বোঝেন না। ওনার কাছে বাজেট অর্থনীতি অর্থাৎ হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এর বাইরে আর কিচ্ছু নয়। ওই 20,000 কোটি টাকা যেটা নিচে ওইটাকে ওখানেই হয়তো ডাইভার্ট করে দেবে, এর বাইরে। চিরকুটে যে অর্থমন্ত্রী একটা বাজেট পেশ করে, চিরকুটে এরকম পাস করছে, সেটা পড়ে যাচ্ছে। এটা বাজেট, পশ্চিমবঙ্গের বাজেট, দেখতে পাবেন আপনি এগুলো। তো এগুলো ওনার না কথা বলাই ভালো। আপনি বলুন, এই যে এতদিন ভারতবর্ষকে কি বুঝিয়ে আসা হয়েছে, বাজেট মানে হচ্ছে তেলের দাম, চিনির দাম, নুনের দাম, আটার দাম, ময়দার দাম দামলো, বাড়লো কি কমলো না, চিরুনির দাম কত হলো, এর বাইরে। আজ ভারত, এটা যে ভারতবর্ষের বাজেট মানে এটা নয়। বাজেট অর্থাৎ কি, দেশ কিভাবে চলবে, দেশের খরচা বিভিন্ন জায়গায় কি আছে, ক্যাপেক্স। আজ কতবার বাজেটে এগুলো, এর আগে ক্যাপেক্স শব্দটা আমরা শুনতে পেয়েছি। রেয়ার আর্থ থেকে আরম্ভ করে এই প্রত্যেক নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টরস, তার কি সেখানে কি ইনভেস্টমেন্টস হচ্ছে। আজকে বাজেট সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে আমাদেরকে ওই তেল নুন বাজেটের জায়গায়, সেটা যে জিএসটি কাউন্সিল ডিসাইড করছে, মাইক্রোওয়েভের দাম, সেটা যে এখানে বাজেটে ঠিক হবে না। আজকে আমরা সেই হলিস্টিক অ্যাপ্রোচের দিকে যাচ্ছি। এই অ্যাপ্রোচটা, এর সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার কোনো মিল নেই। উনি একটা কোনোটাই কিছু বুঝতে পারবেন না। খুব ছোট প্রশ্ন, একদম শেষ দিকে চলে এসেছি। এবারের এই পশ্চিমবঙ্গের এই অন্যান্য বারের তুলনায় এই বাজেটটার মাহাত্ম্য একটা জায়গাতে একটু বেশি। আমরা যতই বলি যে এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই, থাকতে পারে না, থাকা উচিত না,
উচিতার্থে যাই বলি না কেন, আমি জানি রাস্তাঘাটে বেরোলে আপনাকে বা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা প্রচারে যাবেন তাদেরকে এটা শুনতেই হবে যে আমার জন্য কি হলো, সাধারণ মানুষের বক্তব্য। সেইটা বলতে কি সুবিধা হবে না অসুবিধা হবে, সত্যি করে বলুন। না না, কোনো অসুবিধার জায়গাটা তিনি আইডিওলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, এবং আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট আমরা তো প্রথম দিন থেকে ক্লিয়ার রেখেছি। এর আগে জাস্ট একটা লাইন বলে আমি শেষ করছি, এই যে এক্সপেন্স এতটা আমরা বাজেটে ঘোষণা করেছিলাম আমরা খরচ করব, কিন্তু করতে পারিনি, একটা বিরাট অঙ্কের টাকা তো এখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় আসে। আনইউটিলাইজড ফান্ডসটা কি? পশ্চিমবঙ্গে আনইউটিলাইজড ফান্ডস, পশ্চিমবঙ্গের জন্য অ্যালটেড ফান্ডস কত হয়েছিল এবং তারপরে আনইউটিলাইজড ফান্ডস কতটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফেরত চলে গেল আরবান ডেভেলপমেন্ট, আপনি স্মার্ট সিটিজের জন্য প্ল্যান হেটে যেটা যে বাজেট যে খরচটা হয়নি, প্রস্তাবিত খরচটা হয়নি, তার মধ্যে আনইউটিলাইজড আছে, মানে অর্থাৎ সেটা তো হয়েছে কিন্তু ব্যয় হয়নি, কিন্তু সরকার সেটা খরচা করতে পারে, রাজ্য সরকার পারেনি, রাজ্য সরকার পারেনি। আপনি আপনি আরবান সিটিজের ক্ষেত্রে দেখুন, তার প্রজেক্টের ক্ষেত্রে দেখুন, বিভিন্ন গ্রাম ডেভেলপমেন্ট যোজনা 30% খরচা হয়েছে। আপনি জিএস পাহাড়ের যে কাউন্সিল আছে সেটা সময় সংখ্যা বিশ্বজিৎ বাবু। প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয়ভাবে যদি বাজেটকে আপনি দেখেন, যেটা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, আমি প্রথমে বলেছিলাম আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে, কারণ দুটো ক্ষেত্রে আমাদের শুল্ক দিতে হচ্ছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে 824 কোটি টাকা যে বিলিয়ন ডলার যে রপ্তানি হয়েছে, তার অধিকাংশটা হচ্ছে সার্ভিস সেক্টরের। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সম্পর্কে সঠিকভাবে কোনো দিশা কিন্তু এই বাজেটে নেই। আপনি বারবার বলছিলেন হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে যে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়েছে, আয়ুর্বেদের চর্চা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই ভারতবর্ষে জম্মুতে বিষ্ণু দেবী মাতা যে মেডিকেল কলেজ, সেখানে প্রথম ব্যাচের 50 জন এমবিবিএস ভর্তি হওয়ার পর 46 জন সংখ্যালঘু স্টুডেন্ট ছিল, এমবিবিএস কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে আমরা প্রতিষ্ঠান করে কি করব? আমাদের তার এক্সিকিউশনটা তো ইম্পর্টেন্ট, সেটা কি করে করছি? আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কথা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের এমএসএমই, আপনি দেখবেন যে এই এমএসএমইর ক্ষেত্রে কর্পোরেট মিত্র বলে একটা বলেছে যে যারা এমএসএমইকে সাহায্য করবে, এবার বাজেটে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এমএসএমইর ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেটা স্যার বলছিলেন যে তার একটা ভূমিকা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আলাদা করে তাতে গুরুত্ব দেওয়া হলো না। এই যে গিগ শ্রমিকদের কথা বলা হচ্ছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে আলাদা করে কি কিছু পাওয়া গেছে? সুতরাং এই যে দেখুন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে তাদের জন্য যদি কিছু করা যেত, তাহলে এই বাজেটটা নিয়ে আমরা উৎসাহিত হতে পারতাম। এটা কিন্তু উৎসাহের কোনো জায়গা নেই। আর উচ্চশিক্ষার কথা বলা হলো না। আমি এটা মনে করি উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে সেখানে যদি বিনিয়োগ না থাকে, তাহলে কোনো একটা দেশ বা জাতি এগোতে পারে। সময় একদম সংক্ষিপ্ত। দেখো, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে ইকোনমিটা একটা ভেন্টিলেশন স্টেজে প্রায়। আন্তর্জাতিক কারণও আছে, আমি স্টেটের বা সেন্ট্রালের আমি কোনো দেখছি না এখানে যে তারা ব্যর্থ, এই কারণেও বলছি না। এই জায়গায় ইমিডিয়েট একটা রিকভারির জায়গা ছিল, লার্জ স্কেলে দীর্ঘমেয়াদী তো আছেই, ইমিডিয়েট রিকভারিটা কোথায়? তুমি গত বছর আমরা এখানেই আলোচনা করেছিলাম গিগ শ্রমিকদের ডেভেলপমেন্টের পার্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্টের পার্ট, এআই বেস এডুকেশনের পার্ট, সেগুলো কিন্তু ইমিডিয়েট ডেভেলপমেন্ট নেই, স্থায়ী জব নেই। আগে স্কুলগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু রাখুক, উচ্চশিক্ষার এআই হবে। রাজনীতিকরা তাদের মতো করে রাজনীতির সন্ধান করছেন বাজেটের পিছনে। কেউ বলছেন দারুণ, কেউ বলছেন বাংলার ভাগ্যে কিছু নেই, মানে তৃণমূল কংগ্রেসের কথা বুঝতেই পারছেন। আর বিশ্লেষকরা তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মিশ্র মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। বাজেটের প্রতিশ্রুতি ভালো হলেও, প্রস্তাবনা ভালো হলেও, তার কতটা শেষ পর্যন্ত জমিতে আমি দেখতে পাবো, সেটা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ এখনো পর্যন্ত অবকাশ থেকে যাচ্ছে। বাজেট 2026 নিয়ে আপাতত বিদায় নিচ্ছি। তবে দিনভর TV9 বাংলাতে বাজেট 2026-এর আলোচনা, প্রতিক্রিয়া সবকিছু থাকবে, আপডেট প্রতি মুহূর্তে থাকবে আপনাদের জন্য। সঙ্গে থাকুন। TV9 বাংলা, প্রথম থেকেই প্রথমে। প্রেজেন্টেড বাই নতুন ও উন্নত সফেদ এখন স্মার্ট সায়েন্সের শক্তির সাথে, যা জামা কাপড়কে রাখে সুগন্ধময়। বাজেটে বাংলার জন্য 3 ঘোষণা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব, ডানকুনি থেকে সুরাত ফ্রেট করিডর, বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডরের ঘোষণা নির্মলা সীতারামনের। দেশে মোট 7টি হাই স্পিড রেল করিডর তৈরি করা হবে। বাজেটে একাধিক জিনিসের দাম কমার ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের 17টি ওষুধের দাম কমছে। মোবাইল, জুতো, চামড়ার ব্যাগ, বিড়ি, ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সিএনজি ও বায়োগ্যাস, মাইক্রোওয়েভ ওভেন
ওয়াশিং মেশিনের দাম কমবে, সস্তা হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশে পড়াশোনা, দাম বাড়ছে মদ, সিগারেট ও খনিজ পদার্থের। আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখলো কেন্দ্র, 1 এপ্রিল থেকে চালু হতে চলেছে নতুন আয়কর নিয়ম। বাজেট পেশের সময় জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, নতুন আয়কর আইনে 31শে জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ছোটখাটো কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, শুধুই জরিমানা, জানালেন নির্মলা সীতারামন। বিশ্বে আয়ুর্বেদ ওষুধে প্রথম হওয়াই ভারতের লক্ষ্য, বাজেটে বললেন নির্মলা সীতারামন। আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে 10,000 কোটি বরাদ্দ প্রস্তাব। তামিলনাড়ু, ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ খনিজ করিডোরের ঘোষণা বাজেটে। খনিতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। মহাত্মা গান্ধীর নামে প্রকল্প চালুর ঘোষণা, বাজেটে বড় চমক নির্মলা সীতারামনের। খাদি ও হস্তশিল্পের উন্নতিতে চালু হবে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প। দেশীয় বস্ত্রের জন্য তৈরি হবে মেগা টেক্সটাইল হাব, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বাজেটে সেমিকন্ডাক্টর মিশন 2.0 ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বরাদ্দ করা হয়েছে 40,000 কোটি টাকা। স্কুল কলেজে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব চালুর পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ক্যামেরা, সফটওয়্যার সহ নানা প্রযুক্তির প্রাথমিক পাঠ দিতে স্কুলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব চালু করার পরিকল্পনা সরকারের। দেশে 3টে আয়ুর্বেদ এইমস, 5টি বিশ্ববিদ্যালয়, টাউনশিপ তৈরি হবে সারা দেশে। 16,000 নতুন সেকেন্ডারি স্কুল, প্রতি জেলায় তৈরি হবে একটি করে মহিলাদের হস্টেল। 6টি ধাপে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ঘোষণা নির্মলা সীতারামনের। ঐতিহ্যবাহী শিল্পক্ষেত্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, এমএসএমই ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করা, পরিকাঠামো তৈরিতে জোর, দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা, স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করা এবং শহরগুলির অর্থনীতিকে উন্নত করার উপর জোর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। প্রেজেন্টেড বাই নতুন ও উন্নত সফেদ এখন স্মার্ট সায়েন্সের শক্তির সাথে, যা জামাকাপড়কে রাখে সুগন্ধময়। TV9 বাংলা, প্রথম থেকেই প্রথমে। খবরে নজর প্রেজেন্টেড বাই চলে এলো রিউমেলিন গোল্ড ক্যাপসুলস, রিউমেলিন ট্যাবলেট ও রিউমেলিন 4 ট্যাবলেটও সমানভাবে কার্যকরী। বাজেটে 2026-এ 3 করিডোর পেল বাংলা। হাই স্পিড রেল করিডোরে জুড়ল দিল্লি শিলিগুড়ি। দেশ জুড়ে হবে 7টি হাই স্পিড রেল করিডোর। भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।
भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। দেখছিলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য রাখছিলেন, এই বাজেট সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখলেন। শর্মিষ্ঠা, আমরা সকালে দেখিয়েছিলাম যখন নিয়ম মেনে মন্ত্রিসভার বৈঠক হচ্ছিল তখনই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে 2047-এর দিকে তাকিয়ে, অর্থাৎ স্বাধীনতা শতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আজকের এই বাজেট। এবং বাজেট এখনো পর্যন্ত যারা রয়েছেন, বিশেষজ্ঞ যারা আছেন, তারা দেখে অনুমান করছেন যে এই বাজেট স্বল্পমেয়াদী কোনো চমক নয়, এই বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা ছাপ স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী আজকে আরও একবার বললেন যে 2047-এর দিকে তাকিয়েই আজকের এই বাজেট তিনি করেছেন। পাশাপাশি পরিকাঠামো যে উন্নয়ন, সেদিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর রেখেছেন। আরও একটা কথা বললেন যে যুব সমাজের জন্য এই বাজেট। আরও একবার বলছি, বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে স্বল্পমেয়াদী কোনো চমক না থাকলেও দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা করে আজকের এই বাজেট করা হয়েছে। শর্মিষ্ঠা, যে কথা বলছিলাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এই বাজেট আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে চলেছে। এবং এই বাজেটকে যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যুব শক্তির কথা কিন্তু অনেকটা ভাবা হয়েছে। সে AI প্রযুক্তি হোক এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ল্যাব থেকে শুরু করে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, মেডিকেল ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে এবং মানসিক সুস্থতার দিকেও এবারে বাজেটে কিন্তু বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটা দেখলাম। ঠিক কোন কোন দিকে নজর দেওয়া হয়েছে আমরা সেটা এক এক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে 7টি হাই স্পিড রেল করিডর তৈরির ঘোষণা নির্মলা সীতারামনের। দিল্লি থেকে বারাণসী হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত হাই স্পিড রেল করিডর বাজেটে ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামন। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors.
namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. শিলিগুড়ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মিশে গেল, অর্থাৎ শিলিগুড়ি বারাণসী কনস্টিটিউয়েন্সি, হাই স্পিড রেলওয়ে করিডোর মানে হচ্ছে বুলেট ট্রেন। আহমেদাবাদ মুম্বাইয়ের পর দ্বিতীয় বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শিলিগুড়ি। এর থেকে বড় খবর কি হতে পারে? উই আর সো হ্যাপি। কয়েকদিন আগেই 5টা ট্রেন বিভিন্ন প্রান্তে ভারতবর্ষে, বন্দে ভারতের স্লিপার ট্রেন আর এবার বুলেট ট্রেন। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ কেন্দ্রের সরকার যেভাবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার প্রতি নজর দিচ্ছে সেটা এর থেকে প্রমাণিত হয়। আমার দলের রাজ্যের সরকার থাকুক বা না থাকুক, উন্নয়ন আমাকে করতে হবে। দেখুন, সকাল থেকে আমরা যে প্রশ্ন তুলছিলাম যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তো 5 রাজ্যে ভোট রয়েছে, এই বাজেট কি ভোটের দিকে তাকিয়ে হবে নাকি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে হবে? কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রের শাসক দল তারা দাবি করছে যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে হয়েছে, কিন্তু বাংলা কি পেল, বাংলা কি পাবে, এই প্রশ্নগুলো ছিলই। দিশাহীন বাজেট পেশ করেছেন নির্মলা সীতারামন, তোপ দেখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। It is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. There is a proverb in Bengali, chorer mayer boro gola, ইংরেজিতে বলে চোর কি মাই জোরসে বলে, মাদার অফ থিপস আর সাউন্ডলেস সাউন্ড, মাদার অফ থিপস আর সাউন্ডলেস। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমাদের আজকে যে প্রাপ্তি, এটা কর্মসংস্থানের দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পায়নে জোর দেওয়া, সুরাট পর্যন্ত ফ্রেট করিডোর এবং দুর্গাপুরে শিল্প করিডোরের জন্য বিশেষ ঘোষণা। পশ্চিমবঙ্গে গত 15 বছরে যে 6888টা শিল্প চলে গেছে এবং শিল্পে শ্মশান হয়েছে, শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান এবং রাজস্ব বৃদ্ধি হতে পারে না। এক কথায় এই বাজেটকে স্বাগত জানাতে পারি। পশ্চিমবাংলার জনগণকে বলবো, এপ্রিল মাসে বিধানসভা ভোটে এবারে পরিবর্তন আনুন, বিজেপিকে আনুন, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনমুখী বাজেট পশ্চিমবঙ্গের গ্রামান্তরে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কেন্দ্র রাজ্য একসঙ্গে কাজ করতে পারি। ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। দেখুন, শুভজিৎ যেমন বলছিল যে এই মুহূর্তে আমাদের কনসার্ন হচ্ছে যে আমরা কি পেলাম, মানে আমার বাংলা কি পেল। যেমন নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্র বারাণসী থেকে আমার রাজ্যের শিলিগুড়ি হাই স্পিড ট্রেন পেলাম, তার পাশাপাশি আর কি পেলাম, যেমন হুগলির ডানকুনি, সেখানে তৈরি হবে পণ্য পরিবহনের বিশেষ করিডোর, ফ্রেট করিডোর, যা যুক্ত করবে গুজরাতের সুরাতকে। এটাও একটা প্রাপ্তি। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে ডানকুনি ফ্রেট করিডোর নতুন কিছু নয়, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন। কি দাবি করেছেন শুনবো। For Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009-এ I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about this 15 years. আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। What they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money
are saying big talk. They are giving us money. It is our money. সাধারণ মানুষের জন্য কিচ্ছু করেনি। বাংলার অন্যতম প্রাপ্তি যেমন বলছিলাম ডানকুনিতে যে ফ্রেট করিডর তৈরি হতে চলেছে সেই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানুতর হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা কিভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করছেন, তারা কি বলছেন শুনুন তাদের প্রতিক্রিয়া। ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত যে ফ্রেট করিডর হয়েছে, আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে বলছি ডানকুনির রূপটা বদলে যাবে। ডানকুনির মানুষের কর্মসংস্থান হবে, ডানকুনির ছেলেদের কর্মসংস্থান হবে এবং আশপাশের এলাকা থেকে মানুষের অনেক কর্মসংস্থান হবে। অর্থাৎ যেটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী করেছে তাতে আমরা আমাদের ডানকুনিবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত। বাংলার জন্য কিছুই নেই, বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করা হয়েছে, কেন্দ্রের বাজেটের তীব্র সমালোচনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার জন্য বেসিক্যালি কিছু নেই। 85 মিনিটের বাজেট স্পিচে আপনি দেখবেন একটা নিমান্স ইনস্টিটিউট করার কথা বলা হয়েছে, সেটা একটা এক্সট্রা, যেমন ব্যাঙ্গালোরে নিমান্স রয়েছে, আরও এক্সট্রা দুটো নিমান্সের কথা বলা হয়েছে। একটা করা হচ্ছে আসাম, একটা করা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। বাংলার একদিকে ঝাড়খণ্ড, একদিকে আসাম। ইস্টে আপনার হচ্ছে আসাম আর ওয়েস্টে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। মানে বাংলার মানুষের অসুবিধা হলে হয় ঝাড়খণ্ড যাও নইলে আসাম যাও, বাংলায় করবো না। বাংলার মানুষকে অত্যাচারিত করে রাখে। বাংলার 10 কোটি মানুষকে যদি কেউ বাংলাদেশি বলে বা বাংলাদেশি মনে করে, সেটা এই দেশের প্রধানমন্ত্রী, এই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই দেশের অর্থমন্ত্রী মনে করে। তারা বাংলার জন্য কোনো রকম কোনো বরাদ্দ বা কোনো রকম কোনো প্রতিকার বা আর্থিক প্যাকেজ বা সমাধান কিছুই আনেনি এভাবে। 85 মিনিট খালি ফাঁটে বুকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পুরনো যে কথাগুলো বলেছিল, ডানকুনি সুরাট করিডোর আগেরবারও বলা হয়েছে, সেটাই নতুনভাবে বলা হয়েছে, নতুন বোতলে পুরনো মদ। আমরা জানি তৃণমূলের ছানির অপারেশনটা জরুরি, কিন্তু কানেও যে সমস্যা এটা আগে বুঝে উঠতে পারি। দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, ডানকুনি এগুলো কোথায়? মঙ্গল গ্রহে? এই বাজেট তো পশ্চিমবঙ্গকে আরো বিকশিত করার বাজেট, কিন্তু এটা হবে না। আসল বাজেট হবে যেটা, সেটা হবে মে মাসে এই সরকারটাকে বিসর্জন দেওয়ার পর, বিকশিত ভারতের সঙ্গে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের বাজেট। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে বাংলার জন্য বড় ঘোষণা নির্মলার। পূর্ব আর উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে নজর রেখে দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. দেখুন আজকের বাজেটে আমরা দেখলাম যে সমস্ত রাজ্য নির্বাচন রয়েছে সেই রকম সমস্ত রাজ্যকেই একটু হলেও নজর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাংলার জন্য বেশ কিছু ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তৃণমূল কিন্তু বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে। তারা বলছে যে ভোট পাবে না জেনেই বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। কি বলছেন তারা, একবার শুনুন। বাংলা নামটা উচ্চারণ হলো না, এটা বক্তৃতার মধ্যে অনেক রাজ্যের নাম উচ্চারণ হলো, কোথাও একটা কিছু উচ্চারিত হবে এরকম ভাবা গিয়েছে। স্পেশাল এড ভোট আসছে, তোদের ভোটের জন্যই বিজেপি নিজের ভোটের জন্য কিছু বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা করতে পারত, যেটা বিহারের ক্ষেত্রে, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে করেছিল, সেটাও বাংলার জন্য করতে পারবে না। যেটা বারবার বলতে চাইছি, বিজেপি নেতারা যতই যাক, যতই লাফালাফি, ওরা জানে বাংলার কাছে ওদের কিছু পাবার নেই। সেই ভয় থেকেই ওরা অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ করা, বাংলাকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো দেওয়া থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা নামকে বাস্তব বাজেট করে দিয়েছে। কিচ্ছু হবে না, বোঝা যাবে যে একটা মিনিংলেস বাজেট। এরপর নরেন্দ্র মোদীকে বাংলা কথাটাই নেই। পূর্বোদয় বলে একটা ছোট্ট কি দিয়েছে, কিন্তু বাংলা পজিটিভলি নেগলেক্টেড। সব স্টেটই নেগলেক্টেড, তার মধ্যে বাংলা বেশি নেগলেক্টেড। আমি বলছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতেও বা অন্য কিছুতেও কিছু নেই। আর এই যে ওরা জোর দিচ্ছে
আইটির ওপরে, আইটিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিছু আমরা শুধু ওই বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি হাই স্পিড ট্রেনটাকে কেন ভাবছি, যে ওষুধের দাম কমলো, ক্যান্সার এবং বিভিন্ন জেনেটিক্যাল ওষুধের যে দাম কমলো, সেই ওষুধের দামের সুযোগ সুবিধা কি বাংলার মানুষ পাবে না? উন্নয়ন করলে বলবেন ভোটমুখী ন্যারেটিভ, আর তা না হলে বলবেন যে কিছুই হলো না। আরে ভাই, শুধু বাংলার উন্নয়ন দেখেনি, বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি শুধু বাংলা নয়, মোদি ডাইরেক্ট নজর রাখছেন বাংলাকে, এইটাও ভাবতে হবে আপনাকে। বারাণসী হচ্ছে শুধু কাশী বিশ্বনাথের জন্য নয়, মোদির জন্য আজ বিখ্যাত। মোদির সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ হয়ে গেল এখন আমার উত্তরবঙ্গের। নির্মলার বাজেটের সমালোচনায় অধীর চৌধুরী, একটা ট্রেন দিয়ে দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। কর্মসংস্থান কোথায়? শিক্ষা, স্বাস্থ্যে কি বরাদ্দ করা হলো? 100 দিনের কাজে কত বরাদ্দ করা হলো? প্রশ্ন তুলেছেন অধীর চৌধুরী। প্রগতিশীল বাজেট দেশে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, দাবি বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের। ভোট আছে, ভোটের সময় বাংলাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা তো থাকবেই। আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার বেকারদের সকার করার, তার ব্যবস্থা কি? বেকারত্ব হটানোর বুদ্ধি কি আছে, তার ব্যবস্থা করা। একটা ট্রেন দিয়ে দেশের সমস্যার সমাধান তো হবে না। রুটির ব্যবস্থা কোথায়? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেখানে কি করা হচ্ছে? সামাজিক প্রকল্পে কি করা হচ্ছে? 100 দিনের কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হচ্ছে? আমরা এগুলো দেখব। बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, ছোটখাটো কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, জরিমানা বাবদ 10% শুল্ক। ভারতে ডেটা সেন্টার তৈরি করলেও আয়করের ছাড়ের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বাজেট 2026-এ 3 করিডোর পেল বাংলা। হাই স্পিড রেল করিডোরে জুড়ল দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি, বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি। দেশ জুড়ে হবে 7টি হাই স্পিড রেল করিডোর। দুর্গাপুরের নর্থ ইস্ট শিল্প করিডোর, ডানকুনি থেকে সুরাত নতুন ফ্রেট করিডোরেরও ঘোষণা নির্মলা সীতারামনের। বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় শক্তি হওয়ার লক্ষ্যে সংস্কারের এক্সপ্রেস ছোটালেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলার বাজেটকে ঐতিহাসিক আখ্যা প্রধানমন্ত্রীর। গরিব, কৃষক থেকে মহিলা, যুব সমাজ, সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নমুখী বাজেট বললেন নরেন্দ্র মোদী। निर्मला जी, इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। কেন্দ্রের বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা মমতার। ফের বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে তোপ অভিষেকের। গরিব, কৃষক, আদিবাসী, মহিলা, যুবদের জন্য কিছুই নেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। ডানকুনি ফ্রেট করিডোরও রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তার প্রস্তাব বলে দাবি। ফুলঝুরি হামটি ডামটি বাজেট। 100 দিনের কাজ থেকে মহাত্মা নাম সরার পর গান্ধীর নামে নতুন প্রকল্প কেন্দ্রের। হস্তশিল্পের উন্নতিতে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প। প্রত্যেক গরিব শোষিত পরিবারের আর্থিক বৃদ্ধি লক্ষ্য বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বাজেটে বাড়ল মদ, সিগারেট, খনিজ পদার্থের দাম। সস্তা জুতো, চামড়ার ব্যাগ, মোবাইল, মাইক্রোওয়েভ, সোলার প্যানেল, বিড়ি, ব্যাটারি, সিএনজি, বায়োগ্যাস। কমল বিদেশে যাত্রা, বিদেশে পড়াশোনার খরচ। দাম কমল ক্যান্সার, সুগার সহ 7টি রোগের 17টি ওষুধের। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জোর কেন্দ্রের। হবে নতুন 3টে এইমস, কেমিক্যাল পার্ক। আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে 10,000 কোটি বরাদ্দ, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 40,000 কোটি কেন্দ্রের। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে 2,000 কোটি টাকা। ভোটমুখী তামিলনাড়ু সহ 4টি রাজ্যে খনিজ করিডোরের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
প্রথম থেকেই প্রথমে। In association with ক্যানভা, মন থেকে ডিজাইন পর্যন্ত। শুভজিৎ, ফেব্রুয়ারির শুরুতে দিল্লিতে ঠান্ডা, সেই ঠান্ডার আভাস তো আমরা দেখলাম আজকে বাজেটে। প্রত্যেকেই শাল পরে সোয়েটার পরে এসেছেন, কিন্তু জানো তো দিল্লির রাজনীতি বাংলার নামে সেখানে চড়তে শুরু করেছে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ইতিমধ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, কারণ অস্ত্র হচ্ছে এসআইআর। তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশন আধিকারিকের মুখোমুখি হবেন সেরকমই আমরা জানি। বাংলায় হারবে জেনেই এসআইআর, দিল্লি যাওয়ার আগে সুর চড়ালেন মমতা। They know they will lose Bengal. They will lose in Bengal. That's why they are using SIR. If they have the guts, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also they are using the same method. I will tell them, if you have the guts, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. এসআইআর ইস্যুতে বরাবরই সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারের সদস্যরা, মানে এসআইআর আবহে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা সেখানে রয়েছেন, কারণ তাদেরকে নিয়েই তার নির্বাচন সদনে যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। জগন্নাথ বাবু, বাংলায় হারবে জেনেই এসআইআর চালু করা হয়েছে বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বলবেন? বাংলায় বিজেপি যদি ইলেকশন লড়তে চায়, বিজেপি কি হারার জন্য ইলেকশন লড়বে? তা তো না, বিজেপি তো জেতার জন্য ইলেকশন লড়বে। তাই উনি হারবেন জেনে হচ্ছে উনি এসআর নিয়ে এত চিন্তিত। তৃণমূল কংগ্রেস এত চিন্তিত, তার কারণ ভোটার তালিকা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের হার নিশ্চিত। এসআইআর হচ্ছে ভোটার তালিকা থেকে বদ রক্ত বের করা, মৃত স্থানান্তরিত একাধিক নাম থাকা মানুষের নাম বাদ দেওয়া, বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া, ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া, রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়া। যে কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোয় থাকা রাজনৈতিক দল সবসময় তো সঠিক ভোটারদের ভোটে জিতেই ক্ষমতায় আসতে চায়। কি করে এদের রেখে ভোটে যাওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে, তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে গেছে আর 100 দিনের মধ্যেই রাজনৈতিকভাবে তারা পরাভূত হতে চলেছে। ধন্যবাদ। এদিকে এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনারকে এ নিয়ে 6 নম্বর চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং বিধির পরিপন্থী। সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে আছেন, ইতিমধ্যেই 140 জনের মৃত্যু হয়েছে। চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ করেছেন মাইক্রো অবজারভারদের কোনো আইনি ভিত্তি নেই, ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে ইআরও এবং এইআরওদের। চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন যে অন্য রাজ্যে এসআইআরে কোনো মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়নি। মাইক্রো অবজারভার নিয়োগে বাংলায় বৈষম্য হয়েছে। সিইও দপ্তর থেকে বেআইনিভাবে কমিশনের পোর্টালের নিয়ন্ত্রণ কিছু পর্যবেক্ষক করে যাচ্ছেন, যারা বেআইনিভাবে তথ্য বদল করছেন। যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এমনটাও অভিযোগ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে তার নালিশ এইসব ঘটনা এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এটাও অভিযোগ করেন বাংলায় ভিন্ন নিয়মে এসআইআর চালানো হচ্ছে, যা অসাংবিধানিক। ওনার চিঠিতে এবারে এমোদের আক্রমণ করেছেন মাইক্রো অবজারভার। মাইক্রো অবজারভাররা রেড ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। এক একটা লোককে নন্দীগ্রামে ডেকেছে, তার 5টা ছেলে 3টা মেয়ে 8টা, তার নাম বলতে পারছে না, বাচ্চার নাম জানে না। জ্ঞানেশ কুমার, যার নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষে ভোট চুরির প্রসেসটা চলছে, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দেখছে যে কি নির্লজ্জ কায়দায় বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কখনো সেটা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নাম দিয়ে, কখনো বিভিন্ন অছিলায় মানুষকে হয়রানির মধ্য দিয়ে। বিজেপির দলদাস কৃতদাস কমিশন তারা যে কাজ করেছে তার ফলে বাংলার মানুষের প্রাণ গিয়েছে, এবং তার সাথে সাথে বড় যে আশঙ্কা, একটা বিরাট অংশের মানুষকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার নির্লজ্জ তাবেদারি করছে নির্বাচন কমিশন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি অত্যন্ত সঙ্গত।
এসআইআর এর শুরুর সময় থেকে বারবার আবেদন করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনে যেন এই প্রক্রিয়ার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার উপর কোনো রকম প্রভাব না ফেলে। সেরকমই এবার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে যে এসআইআর শুনানি শেষ হয়ে গেলে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া হবে। মাধ্যমিকে যুক্ত শিক্ষকদের বিএলওর কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চিঠির জবাবে জানিয়ে দিয়েছে সিইও দপ্তর। এই আরো হিসেবে কাজ করা এসআইদের বদলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ডিএমরা। এই বিষয়ে কোনো ভূমিকা নেই সিইও দপ্তরের। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শুনানি শেষের পথে এগোচ্ছে কমিশন। রাসবিহারী, ভবানীপুর, বালিগঞ্জে শুনানি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। শুনানি এখনো বাকি রয়েছে কলকাতা বন্দর এলাকায়। উত্তর 24 পরগনা সহ কয়েকটি জেলায় শুনানির কাজ পিছিয়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, ফালাকাটায় শুনানি প্রায় শেষ। আর এই মুহূর্তে নজর রাখতে হচ্ছে যাদবপুরের দিকে। ছুটির রবিতে প্রমোটিং বিবাদে উত্তপ্ত যাদবপুর। জমি দখল করে বহিরাগতদের নিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। যাদবপুর হাই স্কুলের সামনের মাঠ দখল করে পাঁচিল তৈরির চেষ্টা রুখলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত থেকেই খেলার মাঠে ফেলা হচ্ছিল ইট, বালি, সিমেন্ট। সকাল হতেই বহিরাগত বাইক বাহিনী দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয়রা বাধা দিতেই তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়ে দুপক্ষ। আর এরপরেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে পাঁচিল ভেঙে ফেলেন স্থানীয়রা। ছবি একবার দেখুন। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বদলে দুর্ব্যবহার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। এখন প্রশ্ন হলো, এই জমির মালিকটাকে? সদুত্তর এখনো পর্যন্ত কারো কাছে নেই। প্রমোটিং এর জন্য জমি দখলকে কেন্দ্র করে যাদবপুরে ব্যাপক উত্তেজনা। আর এই মুহূর্তে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি যাদবপুর থানা এলাকার ইস্ট রোড। যাদবপুর হাই স্কুলের একেবারে উল্টো দিকে থাকা 10 থেকে 12 কাঠা জমি নিয়ে এই যে ফাঁকা জায়গা বা মাঠ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে এই যাদবপুর হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ যেটা দাবি করছেন যে রাতের অন্ধকারে এই মাঠে ইট, বালি, সিমেন্ট নিয়ে এসে ফেলা হয় এবং তারপর রবিবার সকাল থেকেই এখানে শুরু হয় কনস্ট্রাকশনের কাজ। একেবারে রাস্তার পাশ বরাবর পাঁচিল দিয়ে এই মাঠটিকে ঘিরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দা এমনকি স্কুল কর্তৃপক্ষ তারা যখন গোটা বিষয়টি জানতে পারেন তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং এই যে পাঁচিল গাঁথনি দিয়ে তোলা হচ্ছিল সেই পাঁচিল কিন্তু তারা ভেঙে দেন এবং খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক তিনি ছুটে আসেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই এখানকার যারা বাসিন্দারা রয়েছেন বা স্কুল কর্তৃপক্ষ যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তারা কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার যেটা বলছেন এই অঞ্চলের এটা হচ্ছে একটা ফুসফুস এবং সেটাকেই কিন্তু রাতের অন্ধকারে জমি হাঙড়রা তারা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর তার বিরুদ্ধেই তারা প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন। এখন যেটা দেখার যে আগামী দিনে এ ধরনের আবার কোনো রকম তৎপরতা হয় কিনা বা পুলিশ কোনো রকম পদক্ষেপ নেয় কিনা। ক্যামেরায় অভিজিতের সঙ্গে সুপ্রিয় গুহ, TV9 বাংলা। কারা মালিক সে সম্বন্ধে আমরা কিচ্ছুই জানি না, কিন্তু আজকে যারা এসছিল জমিটা নেওয়ার জন্য থানার সেকেন্ড অফিসার এসছিল, এসে দিকে একদম চূড়ান্ত মস্তানি করছে, একে ধমকাচ্ছে ওকে দেখে তাকে ঠেলাঠেলি করছে। এমনভাবে উনি কথা বলছিলেন যেন মনে হচ্ছে এই জমিটা না হলে ওনার মধ্যে জীবন চলে যাবে। মানে এর মধ্যে একটা সাংঘাতিক রকমের কোনো ব্যাপার আছে যেটা আমি সামনে দাঁড়িয়েও বলছি আজ প্রবীণ নাগরিক। আপনাদের কি হুমকি দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, মোটামুটি তাই। তো আমি তো ভাবছিলাম যে আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকাবে, কিন্তু সেটা করেননি। যাদেরকে নিয়ে এসেছিল বাউন্সার বা বহিরাগত? না 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 না, তারা কেউ কিছুই করেনি, পুলিশের লোকরাই করেছে। আমি এটা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, জনগণের জন্য পুলিশ, সেই পুলিশ কি করে এইভাবে মস্তানি করে? এই মাঠটা হচ্ছে এলাকার শুধু নয়, আমার হাজার বাচ্চার খেলার জায়গা, ফুসফুস। আজকালকার দিনে যে মানসিক অবনমন হচ্ছে, বাচ্চাদের ক্লাসরুমে আটকে রাখার জন্য মারপিট, দাঙ্গা হুল্লোড়, আমরা করি কি বাচ্চাদের একটু খেলতে পাঠাই, লিগ্যাল কিছু দেখাতে পেরে কিচ্ছু দেখায়নি। আমার মাস্টারমশাইরা সবাই ছিলেন, আমরা বলছি আমরা কোর্টের অর্ডারে এসেছি, এমনকি পুলিশ প্রতিনিধিরাও বলেন যে কোর্টের অর্ডার আছে ম্যাডাম। আমরা বললাম ঠিক আছে, তো আমাকে তো জানতে হবে যে স্কুল 90 বছর ধরে একটা মাঠ ব্যবহার করে, তারা কারা হঠাৎ এক রাতের মধ্যে, এবং যখন সকাল 5টায় খবর পাচ্ছি তার মানে কি 5টার আগে রাত দুপুরে কখনো এমন তো না। এই যে বালি সিমেন্ট অধিবাসী বৃন্দরা বলছে 12:30 থেকে বালি নামানো শুরু হয়, তারপরে ইটের গাড়ি আসে, মানে এইটা কেন, এই গোপনীয়তাটা কেন? এই মাঠটা কাদের? আমাদের কাছেও এইটা প্রশ্ন। 100 বছর যে মাঠ ব্যবহার হয় সেই মাঠের মালিকানা আসলে কাদের? আমরা স্কুলে থেকে আমরা জানার চেষ্টা করেও কোনো রকম সোর্স বের করতে পারিনি সেভাবে। তাহলে আমরা
আমরা সরকারের কাছে আবেদন করতাম যে মাঠটা কেনার যে মূল্যবান হয়, সরকার কিছু সাহায্য করলে, স্কুল অধিবাসী বৃন্দরা চাঁদা তুলে যদি মাঠটাকে আমরা করতে পারি। আমরা কিছুতেই সেই জায়গায় পৌঁছতে পারলাম না। রাতারাতি কারা পৌঁছে গেলেন, কারা অর্ডার নিয়ে এলেন, এবং সেই অর্ডার কেন আমাদের একবারে চোখে দেখার দিচ্ছেন না? আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুপ্রিয়। মাঠ দখলের অভিযোগ শহর কলকাতায় ভুরি ভুরি। এখানে অভিযোগটা দেখো, রাতের অন্ধকারে পাঁচিল তৈরি হয়ে গেল, কারা তৈরি করলো কেউ জানে না। বাইক বাহিনী পাড়া দাপিয়ে বেড়ালো, কারা তারা কে পাঠিয়েছে কেউ জানে না। স্থানীয় বাসিন্দারা যখন পুলিশের কাছে যাচ্ছেন তখন অভিযোগ করছেন যে পুলিশ নাকি তাদের কথা শুনছে না, উল্টে পুলিশ দুর্ব্যবহার করছে। পুলিশ কি এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনো কাউকে আটক ফাটক করেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে কিছু? দেখো, সেই পদক্ষেপ নেওয়ার আগে যে বিষয়টা আইন অনুযায়ী দরকার সেটা হচ্ছে যে লিখিতভাবে অভিযোগ জমা পড়া। তবে সে বিষয়ে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা জানতে পারছি যে স্থানীয় যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারা, এমনকি স্কুল কর্তৃপক্ষ, তারা মিলিতভাবে কিন্তু যাদবপুর থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই সম্ভবত সেই অভিযোগ জমা পড়বে। এবং সেটা দেখার যে সেই অভিযোগ জমা পড়ার পরে পুলিশ কোনো রকম কোনো পদক্ষেপ নেয় কিনা। তার কারণ স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার তারা যে অভিযোগ করছিলেন যে রাতের অন্ধকারে একেবারে যাদবপুর হাই স্কুলের উল্টো দিকের এই যে 10-12 কাঠা জায়গা নিয়ে যে মাঠ, সেই মাঠ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক কাজ, স্কুলের বাচ্চাদের খেলাধুলোর কাজে ব্যবহার হয় এবং রাতের অন্ধকারে সেই মাঠে ইট বালি সিমেন্ট ফেলা হয় এবং সকাল থেকেই সেখানে পাঁচিল তৈরি করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এমনকি একদল বহিরাগত তারা বাইক নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। স্থানীয়রা যখন প্রতিবাদ করে তাদেরকে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি স্থানীয় বিধায়ক তিনি যেটা পৌঁছে আমাদের ক্যামেরার সামনে মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন যে একেবারে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র অবস্থাতে এরা এলাকায় দাপিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কিসের বলে বলিয়ান হয়ে এরা এলাকার মানুষকে ভয় দেখিয়ে এইভাবে একটা জায়গা দখল করে নেওয়ার সাহস পাচ্ছে, সেটা নিয়ে কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলছেন। এবং কি তাদের যেটা আরো ক্ষোভ যে পুলিশ যখন গোটা ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, পুলিশও কিন্তু কেন স্থানীয়রা বাধা দিচ্ছেন তার জন্য তাদের উপরে রীতিমতো চড়াও হয় বা তাদেরকে নানা রকম ভাবে হুমকি দেয়, এমনটাও কিন্তু তারা অভিযোগ করছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু যেটা চাইছেন যে যেন তেন ভাবে আইনি পথে তারা এই মাঠটিকে যাতে সকলের জন্য সুরক্ষিত করতে পারেন, এমনকি তারা লিখিতভাবে অভিযোগ জানাবেন এবং তারপরে পুলিশের তরফে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেটাই কিন্তু এখন দেখা। ধন্যবাদ। যাদবপুরের এই অংশ 100 বছরের থেকে পুরনো। এই দুটো স্কুল, তাদেরও 75 বছর হয়ে গেছে। তাদেরও এই অঞ্চলে ছেলেমেয়েরা, স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই মাঠে খেলে। বারে বারে জমি হাঙররা এই জমিটা দখল করতে চায়। এ তো এতদিন বাদে এসে বারে ভেবেছে যে নির্বাচনের আগে একটা করে দিই, কারো নিশ্চয়ই কিছু আছে। তা এই অঞ্চলের মানুষ বাধা দিয়েছে, আমাকেও খবর দিয়েছে। আমরা আমাদের রিজলভ হলো এই মাঠগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো। বিধায়ক হিসাবে আমি এদের আন্দোলনের পাশে আছি, সাথে আছি। এই বছরের শুরুতে 16 এবং 17 জানুয়ারি আমরা দেখেছিলাম যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণে মুর্শিদাবাদে বেলডাঙ্গা সাংঘাতিক উত্তপ্ত হয়েছিল। সেই ঘটনা আবারও বেলডাঙ্গা এনআইএ টিম পৌঁছে গিয়েছে। বেলডাঙ্গা থানা এবং বহরমপুর আদালতে যান তদন্তকারীরা। আমার সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী কৌশিক। কৌশিক, এখনো পর্যন্ত এনআইএ তদন্ত ঠিক কোন কোন দিকগুলোতে বিশেষ করে নজর দিচ্ছে, কি গতি প্রকৃতি? আমরা কথা বলবো আমাদের সহকর্মী কৌশিকের সঙ্গে। আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, দুদিন ধরে রীতিমতো উত্তপ্ত ছিল ঝাড়খণ্ডে। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে আগুন জ্বলে উঠেছিল বেলডাঙ্গায়। ঘটনাস্থল এবং সরেজমিনে ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখে এনআইএ তদন্তকারী দল। আজ তারা আবারও বেলডাঙ্গায় পৌঁছে গিয়েছেন এবং তারা কোন কোন বিষয়গুলোতে নজর দিচ্ছে, বেলডাঙ্গা থানা এবং বহরমপুর আদালতে তদন্তকারীরা গিয়ে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই দুদিনের পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী কৌশিক। কৌশিক, এনআইএ তদন্তে গতি প্রকৃতি ঠিক কোন দিকে এগোচ্ছে, কোন কোন বিষয়ের উপর বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে? দেখো, আজকে কিন্তু পুনরায় তারা আসে এবং ঘটনাস্থলে আসেন। তারপর যে সমস্ত নমুনা